पंचतत्वात्मकं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। भज गौरंग कहो गौरंग लोह गौरंगेर नाम रे। भज गौरंग भज गौरंग नाम रे। नमस्कृत्या प्रवक्ष्यामि देवदेवं जगद्गुरुं नाम नाम अष्टोत्तर शतं चैतन्य स महात्मनः विश्वाम्बरोचित क्रोधो माया मानुष्य विग्रह अमायि मायिनां श्रेष्ठो वरो देशो द्विजोत्तमः जगन्नाथ प्रिय सुत पितृभक्तो महामनाः लक्ष्मीकांत सच्ची पुत्राः प्रेमदो भक्तवात्सल द्विज प्रिय द्विजवरो वैष्णव प्राणनायक द्विजाति पूजक शांत श्रीवास प्रिय ईश्वर तप्त कांचन गौरंग सिंहग्रीवो महाभुज पीतावास रक्तभट्ट षड्भुजो चतुर्भुज द्विभुजाश्च गदापानी चक्री पद्मदारो अमल पांचजन्यदारो शारंगी वेणुपानी सुरोत्तम कमलाक्षेश्वरो प्रीत गोपाली लीलाधारो इव नीलरत्नधरो रूप्या आरिकौस्तुभभूषण श्रीवात्सलोचना भाष्वान्मणि दृक्कांचलोचन ताडंग नीला श्री रुद्र लीलाकारी गुरु प्रिया गुण स्वनाम गुणवक्त च नामोपदेशदायक अचंडाल प्रिय शुद्ध सर्व प्राणी तेरत विश्वरूपानुज संध्यावात्र शीतालाश्य निशिम कर्ण गुप्त आत्म भक्ति प्रवर्तक महानंदो नटो नित्या गीता नाम प्रिया कवि आरती प्रिय सच्ची सुधो भवतो भगवत प्रिय इंद्रारी सर्वलोकेश वंडिता श्रीपादाम्बुज न्यासी सूडामणि कृष्ण संन्यासाश्रम पावन चैतन्य कृष्ण चैतन्यो दंडधृज्ञस्त दंडकः अवधूत प्रिय नित्यानंद षड्भुज दर्शक मुकुंद सिद्धि दो दिनो वासुदेवामृत प्रद गदाधर प्राणनाथ आरती शरण प्रद अकिंचन प्रिय प्राण गुणगिरी जितेन्द्रिय अडुषोदर्शी सुमुख मधुर प्रिय दर्शन प्रताप रुद्र संत्रात रामानंद प्रियो गुरु अनंत गुण संपन्न सर्वतीर्थैक पावन वैकुंठनाथ लोकेश भक्त विमता रूपदृक् नारायणो महायोगी ज्ञान भक्ति प्रद प्रभु पीयूषा वचन पृथ्वी पावन सत्यवाक्साह ओडोडेशो ज्ञानानंदी संदो अमृता रूपदृक् यपते प्रत्तारुत्ताय चैतन्य समात्मनः श्रद्धया परयोपेत श्रोत्रम सर्वागनाशनम प्रेम भक्तिर अरतु तस्य जायते नात्र संशय असाध्या रोगायुक्ता विमुच्यते रोग संकटदात् सर्वापराधायुक्ता च अपराधात् प्रमुच्यते फाल्गुनी पौर्णिमाशन तु चैतन्य जन्मवासरे शुद्धया परया भक्तया मास्त्रोत्तम जपन पुरः यदत् प्रकृते कामं तदद्येव सिराल्लभेत् अपुत्रो वैष्णवानां पुत्रं लभते नात्र संशय अन्ते चैतन्य देवस्य स्मृतिर्भवति शाश्वती। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभुனுடைய லீலையினுடைய இரண்டாவது பகுதியில இருக்கிறோம். நேத்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்நியாசம் எடுத்து ஜெகநாத் பூரிக்கு வர்ற வரைக்கும் பார்த்தோம். ஜெகநாத் பூரியில அவர் ஜெகநாதரை பார்த்த உடனே பக்தி பரவசத்துல மயங்கி விடுறார். மயங்கி விழுந்த உடனே அந்த கோயில்ல ஜெகநாத் பூரி கோயில்ல இருக்கிற சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் அப்படின்ற அத்வைத்தவாதி அவர் மகாபிரபுவை கொண்டு அவருடைய வீட்டுல வச்சிடுறார். மகாபிரபுவை பின்தொடர்ந்து வந்த நித்யானந்தர் மற்றும் மற்ற பக்தர்கள்லாம் எங்க அவரை தேடும் போது அவர் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் வீட்டுல இருக்கிறத அறிந்து அவருடைய வீட்டிற்கு அங்க அவருக்கு ஹரிநாமம் சொல்றாங்க. அவர் மயக்கத்தில் இருந்த மகாபிரபு விழித்தெழுகிறார். அதுக்கப்புறம் இந்த சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாருக்கு அவருடைய உறவினர் கோபிநாத் ஆச்சாரியார்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் கிட்ட சொல்றார், ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யர் கடவுள் தான், முழுமுதற் கடவுள் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாருக்கு நம்பிக்கை வரல. நம்பாதனால மேலும் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் ஒரு அத்வைத்தவாதி. அத்வைத்தவாதினா கடவுளும் ஜீவனும் ஒன்றேன்னு நினைக்கிறவங்க, மாயாவாத கொள்கைகளை வேதாந்தின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள. அந்த கொள்கையில அவர் ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுனால, திடமாக இருந்ததுனால மகாபிரபுவை மகாபிரபுவனுடைய தத்துவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாரும் மகாபிரபுவும் உரையாடுறாங்க. அந்த உரையாடல்ல மகாபிரபு சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாரனுடைய தவறான எண்ணங்களை, தவறான தத்துவங்களை முறியடிக்கிறார். இது மிகப்பெரிய உரையாடலா இருக்கும். அங்கு ஒவ்வொரு க்ஷணமும் மேற்கோள் காட்டி, மகாபிரபு கடவுள், அதனால அவருக்கு சாஸ்திரங்களை மேற்கோள் காட்டி சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாரை உண்மையான தத்துவத்துக்கு கொண்டாடுறார். அதன் பிறகு சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் மகாபிரபுனுடைய சிஷ்யராகி மிக மிக பணிவாக நல்ல தூய வைஷ்ணவராக மாறிடுறார். அதனால அவருக்கு மகாபிரபுக்கு என்னென்ன வசதிகள் வேணுமோ ஜெகநாத் புரியில எல்லாமே அவரு செய்து கொடுக்கிறார். இவர் மிக தூய்மையான நிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், ஒரு நல்ல வைஷ்ணவராக மாறினதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு மகாபிரபு ஷாட்பூஜ ரூபத்தை காட்டுகிறார். நானே கிருஷ்ணர், நானே ராமர், நானே சைத்தன்ய மகாபிரபு. அந்த ஷட்பூஜ ரூபம்ன்றது ஒரு மிக மிக அற்புதமான ஒரு ரூபம். 6 கரங்கள் இருக்கும் பகவானுக்கு. அந்த ராமரும் இருப்பார், கிருஷ்ணரும் இருப்பார், சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் இருப்பார். 2 கைகள்ல புல்லாங்குழல் இருக்கும், 2 கைகள்ல வில்லும் அம்பும் இருக்கும், இன்னும் 2 கைகள்ல கமண்டலமும் சந்நியாச தண்டமும் இருக்கும். அதனால அவரே நானே ராமர், நானே கிருஷ்ணர், நானே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஷட்பூஜ ரூபத்தை அவர் காட்டுகிறார். அதுல இருந்து அவரு சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் மிக அருமையான ஒரு பக்தராக, வைஷ்ணவராக மாறிவிடுகிறார். மகாபிரபுவுக்கு எல்லா சேவைகளையும் செய்து வருகிறார். இந்த காலகட்டத்துல மகாபிரபு தென்னிந்திய யாத்திரை செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறார். தென்னிந்திய யாத்திரையில தான் மிகவும் சிறப்பு. அந்த நாமெல்லாம் தென்னிந்தியர்கள்ன்றதுனால நமக்கெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம். மகாபிரபு இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்திருக்கிறார் அப்படின்னும் போது, தென்னிந்திய யாத்திரையை ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாரும் கூட உடன் இருந்த சகாக்கள் எல்லாரும் நாங்கெல்லாம் வரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு, இல்ல நான் தனிமையா போக விரும்புறேன், ஒரு பட்டாளத்தோட நான் போக விரும்பல, அதனால எனக்கு ஒரே ஒரு வேலை, உதவிக்கு ஒரு பக்தர் இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலா கிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்னு ஒரு பக்தரை மட்டும் கூட கூட்டிட்டு போறார். வெளிப்புறமா என்ன சொல்றாருன்னா, உண்மையான நோக்கம் பிரச்சாரம் செய்யணும் அப்படின்றது தானே தவிர, வெளிப்புறமாக என்னுடைய அண்ணன் சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொண்டு வெளியே போயிட்டாரே, அவரை நான் தேட போகிறேன், விஸ்வரூபரை நான் தேட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஆனா உள்நோக்கம் அனைவரையும் பக்தி பாதைக்கு மாற்றுவதுதான் அப்படின்றது உள்நோக்கம். அப்ப சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் சொல்றார், இந்த ராஜ்யம், இந்த ஜெகநாத் பூரி தான் ஒரிசால ஒரு தலைநகரமாட்டம் இருந்தது. அப்ப அந்த ராஜ்யத்தினுடைய தெற்கு பகுதிக்கு ஆளுநராக ராமானந்தராயர் இருக்கிறார். அவர் ஒரு நல்ல பக்தர், அவரை நீங்கள் சந்தித்து விட்டு போங்க வழியில போகும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் சொல்றார். அதனால அங்க சரின்னு இவர் ஒத்துக்கொள்கிறார், மகாபிரபு ஒத்துக்கொள்கிறார். இப்ப வழி நெழுக்கும் தென்னிந்தியா ஆத்திர முழுக்க நடந்த விஷயங்களை நம்ம இப்ப சுருக்கமா பார்க்க போறோம். அப்போ அந்த பிரயாணத்துல அங்கங்க தங்கி அங்க இருக்கிற கோயில், பிரசித்தமான கோயில்களை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி போறவங்களுக்கு எல்லாம் நாம சங்கீர்த்தனத்தை சொல்லி கொடுத்து எல்லாரையும் பக்தராக்குனாருன்றதுதான் சுருக்கமான வரலாறு. அப்போ ஒரு பக்தரையும் சந்திக்கும் போது அவர்களோட அவர் கொண்ட அன்பு பரிமாற்ற லீலைகள்லாம் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஒரு கிராமத்துல வாசுதேவ தத்தர் அப்படின்னு ஒரு நல்ல பக்தர் வசித்து வந்தார். அந்த வாசுதேவ தத்தருக்கு குஷ்டரோகம் அந்த உடல் முழுக்க புண்ணாயி, அந்த புண்ணுல இருந்து புழுக்கள் கூட புழுக்கள் வெளியே விழ ஆரம்பிக்கும். அதை பார்த்த உடனே அந்த புழுலாம் வெளியே விழுந்தா செத்து போயிடுமே, அதுக்கு சாப்பாடு இல்லாமன்ட்டு அந்த புழுக்களை எடுத்து தன் தேகத்திலே மீண்டும் விட்டு கொண்டிருந்தாராம். அந்த அளவுக்கு உடல்ல நோய் இருந்தும் அதை பொறுத்து கொண்டு ஒரு மிகப்பெரிய வைஷ்ணவராக வாசுதேவ தத்தா இருந்தார். வாசுதேவ தத்தா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரகலாத் மகாராஜருடைய அவதாரம். பிரகலாத மகாராஜர் மற்ற ஜீவன்களுக்காக மிக மிக கருணை வாய்ந்த ஒரு பக்தர்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். பிரச்சாரம் செய்து சிறு குழந்தையா இருந்தப்பவே தன்னுடைய சக ராட்சச குழந்தைகள் எல்லாம் பக்தரா மாற்றுன்றதெல்லாம் நம்ம 7வது காண்டம் பாகவதத்துல பார்த்தோம். அவர் பகவானோட சேர்ந்து இங்க அவதாரம் பண்ண வரும்போது அவர் வாசுதேவ தத்தரா வரார். வாசுதேவ தத்தர் தன்னுடைய பக்தி தொண்டை செய்து கொண்டு உடல்ல நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தும் இப்படி ஒரு
நிலையில இருந்தும் பகவானை மறக்கல. அவர் ஜெபம் பண்ணி கொண்டு இருந்தார். இத பார்த்த உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு இப்படி ஒரு பக்தரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேல ரொம்ப ஆவலாக அவரை கட்டி அணைக்கிறார். என்ன கட்டி அணைக்க வேணான்னு அவர் விலகி போறார். ஆனா அவர் மகாபிரபு விடல. விடாம அவரை கட்டி அணைச்ச பிறகு அவருக்கு அவர் உடல்ல இருந்த குஷ்டரோகம் எல்லாம் போயிடுது. அவர் பகவான ஒரு வரம் கேட்கிறார். என்ன வரம்னா, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மக்களுடைய துன்பங்களுடைய பலனை எனக்கு கொடுத்து, நான் அதன் மூலம் நான் போய் நரகத்துல வேதனையை அனுபவிக்கிறேன். இவர்களை எல்லாரையும் நீங்க விடுவிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறார். இப்படியே ராமானுஜர் கேட்டார் இல்லையா? அதே மாதிரி நான் ஒருத்தன் நரகத்துக்கு போறதுனால எல்லாரும் மோட்சம், எல்லாரும் வைகுண்டத்துக்கு போறாங்கன்னா நான் நரகத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதே போல மனப்பான்மை வாசுதேவ தத்தர் வைத்திருந்தார். பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யறார், எல்லாரையும் விடுவிச்சிருங்க. அதுக்கு பதில் நான் நரகத்துல கஷ்டப்படுறேன், அதனால எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. பல ஜென்மங்கள், எத்தனை கோடி ஜென்மங்கள் வேணாலும் நான் நரகத்துல துன்பப்படுகிறேன். இவர்கள் அனைவரையும் நீங்கள் விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். இப்ப பகவான் சொல்றார், அனைவருக்கும் விடுதலை கொடுக்கறது எனக்கு ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. நான் அனைவரையும் விடுவிக்க தயாராக இருக்கிறேன். அதற்காக நீங்க போய் நரகத்துல கஷ்டப்படணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்றார். அதுக்கப்புறம் போற வழியெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு பாடிக்கொண்டும் ஆடிக்கொண்டும் பக்தர்களை உருவாக்கி கொண்டும் இருந்தார். அதுல எல்லாருக்கும் மிகவும் பிரபல்யமான ஒரு பாட்டு, கிருஷ்ண 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 கிருஷ்ணா ஹே, கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹே, ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ரக்ஷாமாம், கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ பாஹி மாம். இந்த ஒரு பிரபலமான பாட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு பாடி 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 எல்லாரையும் பக்தி பரவசத்துல மூழ்க வச்சார். அப்ப அந்த வழியில ஒரு கிராமத்துல ஒரு பிராமணரை பார்த்தார். பார்த்துட்டு அவர் இவருடைய சீடரானார். சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு தொண்டெல்லாம் செஞ்சார். செஞ்சுட்டு உங்களோட நானும் வரேன், என்னை இங்க விட்டுட்டு போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், நான் நிஜமாவே என்ன நீங்க விரும்புறீங்க, என்னோட இருக்கணும்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா பிரச்சாரம் செய்யுங்க. பிரச்சாரம் செஞ்சீங்கன்னா என்னை ஒரு நாளும் நீங்க பிரிய மாட்டீங்க. பிரச்சாரம் செய்யறதுதான் எனக்கு பிடிச்சமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை அங்கேயே பிரச்சாரம் செய்ய வைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவர் கோதாவரி நதிக்கரையில வரார். கோதாவரி நதிக்கரையில தான் ராமானந்த ராயரை பார்க்கிறார். ராமானந்த ராயர் யாருன்னு நான் முதல்லயே சொல்லிட்டேன். ராமானந்த ராயர் தான் லலிதா சகி. இங்க ராமானந்த ராயராக ஒரு அமைச்சர் அந்த தெற்கு பகுதியில அவர் அந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்தார். அப்ப அவரோட மிகப்பெரிய உரையாடல் நடந்தது. இது மிகவும் சரித்திர புகழ்பெற்ற உரையாடல். மகாபிரபு கேட்கிறார் அவரை கேள்வி, ராமானந்த ராயர் பதில் சொல்றார். படிப்படியாக ஆரம்பத்துல இருந்து அவர் இந்த பதில் சரியில்லை, இந்த பதில் சரியில்லை, இந்த பதில் சரியில்லைன்னு உண்மையான சரியான பதிலுக்கு வர வரைக்கும் அவரை கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதனால அந்த கேள்வியினுடைய ஆரம்பம் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன, அதை அடைவதற்கான வழி என்னன்னு கேட்கிறார். அதுக்கு ராமானந்த ராயர் சொல்றார், வர்ணாசிரம முறைப்படி கடமைகளை செய்வதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப மகாபிரபு சொல்றார், இது ரொம்பவே மேலோட்டமானது, ஆழமா நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னும் போது படிப்படியாக கர்மகாண்டம், கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்படியாக தங்களுடைய பலன்ல பற்று இல்லாமல் கடமைகளை செய்யறது அப்படின்னு சொன்னார். அதையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு நிராகரிச்சிடுறாரு. வர்ணாசிரம கடமைகளை துறக்கிறது, ஞானத்தை வளர்க்கும் பாதை, இதெல்லாம் அவர் ஓகே சரிதான், ஆனா அது மிகவும் மெதுவான பாதை அப்படின்னு அவரு சொல்றார். வெற்றி அடைய செய்யும், ஆனா இன்னும் எனக்கு சரியான பதில வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்பதான் அவர் கிருஷ்ண பக்தியும் நேரடியான பக்தி தொண்டை ஏற்பதை பற்றியும் பேசுவார். நேரடியாக பக்தி தொண்டு ஏற்படுறதுலயும் அதுலயும் படிகள் உண்டு. அதுல சாமானிய பக்தி, தாசிய பக்தி அப்படி இருக்கும்போது மிக உயர்ந்த பக்தியான ராதா கிருஷ்ணனுடைய அந்தரங்க லீலைகளையும் உணர்ச்சிகளையும் எடுத்துரைத்து கிருஷ்ணருடைய பிரேமையை,
அந்த கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதுதான் வாழ்க்கையினுடைய மிக முக்கியமான குறிக்கோள் அப்படின்றத ராமானந்தர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இதான் சரி அப்படின்னு சொல்வார். இந்த கிருஷ்ண பிரேமையை இப்ப நீங்க கிருஷ்ணரை பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பகவத்கீதை பார்த்தோம்னா சரணாகதியில முடியுது. சர்வதர்மான் பரித்தேஜ மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் துவம் சர்வ பாப்பியப்பே மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சகன்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் முடிக்கிறார் அந்த சரணாகதியோட. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு சரணாகதியில இருந்து ஆரம்பிக்கிறார். நீங்க முதல்ல கிருஷ்ணருக்கு சரணடையணும், அடைஞ்சு படிப்படியாக கிருஷ்ண பிரேமி மிகப்பெரிய விஷயத்தை சுலபமாக, எளிதாக, எளிமையான மனதோட, தூய்மையான மனசை வச்சோம்னா அடையலாம்ன்றத காட்டினார் மகாபிரபு. கிருஷ்ணர் கட்டளை இடுறாரு, என்னிடம் சரணடைன்னு. மகாபிரபு நான் என்னையே உனக்கு கொடுத்துட்றேன், வந்துரு நீ அப்படின்னு சொல்றார். சோ இங்க அவர் ராமானந்தர் ஆயரோட மிக 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 முக்கியமான, மிக ஆழமான, மிக உயர்ந்த விஷயத்த வர வைக்கிறதுக்காக இந்த உரையாடல் நடத்துறார். அடிப்படையில வர்ணாசிரம தர்மத்தை எல்லாரும் கடைபிடிச்சுதான் ஆக வேண்டும். தத்தம் கடமைகளை செய்ய வேண்டும். அது படிப்படியாக முற்றி மிக உயர்ந்த நிலையில ராதாகிருஷ்ணருடைய தெய்வீக அன்பை அந்த கிருஷ்ண பிரேமையை அடையறதுதான் மனித வாழ்க்கையின் குறிக்கோள். அதுவும் நம்முடைய கௌடிய மாதவ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தினுடைய குறிக்கோள் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது, ராதாகிருஷ்ணருடைய அன்பை பெறுவது. இதுதான் நம்ம குறிக்கோள் என்பதை அவருக்கு சொல்றார். ராமானந்தர் ஆயிரம் அதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் மகாபிரபு இதான் சரியான பதில் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு அவர் சொல்றார், பொதுவா சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரையும் தன்னோட வச்சுக்கிறது இல்லை, அவங்கள அங்கங்க பிரிச்சு விடுவார். நான் ராமானந்தர் ஆயர் மிக உயர்ந்த பக்தர். அதனால அவர் சொல்றார், நான் திரும்பி தென்னிந்தியா யாத்திரை முடிச்சுட்டு ஜெகநாத் பூரிக்கு போகும்போது நீங்க என்னோட பூரியிலே வாழலாம் அப்படின்ற ஒரு அனுமதியை அவருக்கு கொடுக்கிறார். அதன் பிறகு மகாபிரபு அகோபிலம், திருப்பதி, ஸ்ரீசைலம், அகோபிலம், திருப்பதி, காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீரங்கம், மதுரை, தஞ்சாவூர், ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி, அதுக்கப்புறம் கேரளா சென்று திரும்பியும் அந்த பக்கம் கேரளாக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கர்நாடகா பக்கம் போயிட்டு உடுப்பி, கேரளால இருந்து உடுப்பி போயிடுறாரு. உடுப்பில இருந்து அதுக்கப்புறம் பண்டர்புரத்துல போயிட்டு தான் துக்காராம எல்லாம் தீட்செல்லாம் பண்றது. அதுக்கப்புறம் மீண்டும் அவர் ஆந்திரால இருந்து ஒரிசா வந்ததாக வரலாறு இருக்கிறது. போற இடத்துல எல்லாம் அவர் பிரச்சாரம் பண்ணார். முக்கியமான இடங்களை மட்டும்தான் நம்ம இப்ப பேச போறோம். அவர் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போறார். ஸ்ரீரங்கத்துக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு போனப்ப அங்க சதுர்மாசியம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருது. சதுர்மாசியத்துல சன்னியாசிகள் எங்கேயும் பயணிக்க மாட்டார்கள். ஓரிடத்துல இருந்து விரதங்களை அனுஷ்டித்து அங்க நியமமாக இருப்பார்கள். நிறைய பக்தி தொண்டு செய்வார்கள். பிரச்சாரம் எல்லாம் நிறுத்திடுவாங்க. அதனால சதுர்மாசிய நேரத்துல அவர் வேங்கடபட்டர் அப்படின்ற ஒரு பக்தருடைய வீட்டுல அவர் தங்கியிருந்தார். வேங்கடபட்டர் அவருடைய மகனை அப்புறமா கோபால பட்டரா மாறுறார். அவருடைய மகன் 6 கோஸ்வாமிகள்ல ஒருத்தர். அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய பிரதான சீடர்கள். 6 கோஸ்வாமிகள் மிக 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 முக்கியமானவர்கள். அதுல ஒருத்தராய் வேங்கடபட்டரனுடைய மகன் மாறிடுறார். கௌடி சம்பிரதாயத்துக்கு வரார். வேங்கடபட்டர் அவருடைய வீட்டுல இப்ப கூட நீங்க பார்க்கலாம். ஸ்ரீரங்கம் போனீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கம் கோயில் அந்த பிரகாரங்கள்ல ஜெகநாத் பல்தேவ் சுபத்ரா மாயினுடைய கோயில் இருக்கிறது. அங்கதான் அவருக்கு தங்குவதற்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறார் வேங்கடபட்டர். மகாபிரபுனுடைய பாதுகையும் நீங்க பார்க்கலாம் ஸ்ரீரங்கத்துல. அவருடைய பாதங்கள் இருக்கு. மகாபிரபு அங்க தங்கியிருந்த காலகட்டத்துல வேங்கடபட்டரோட நல்ல சிரிச்சு ஜாலியா பேசுவார். அப்படி பேசி கொண்டிருக்கும் போது ஒரு முறை சொல்வார், உங்களுடைய நாராயணனுடைய மனைவி லக்ஷ்மி தேவி எப்படிப்பட்டவங்கன்னு எனக்கு தெரியல, நீங்கெல்லாம் கற்புடையவர் சொல்றீங்க, ஆனா எங்க கிருஷ்ணரோட ராசலீலை புரிவதற்கு அந்த அம்மா ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவார். அப்ப வேங்கடபட்டர் சொல்றாரு, இதை பத்தி பேசுறதுக்கு எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாம இருக்கிறார். இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்னன்னு கேட்கிறார் மகாபிரபு. அப்ப இவர் சொல்றார், எனக்கு அதை பத்தி பேசுறதுக்கு மாதிரி ஒரு தகுதியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வைகுண்டத்துல இருக்கிற லக்ஷ்மி நாராயணன் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். லக்ஷ்மி யாரு? ராதாராணி தான். ஆனால் லக்ஷ்மி
ராசலீலையில சேரணும்னு நினைச்சப்ப அவங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கல. ஏன் அனுமதி கிடைக்கலன்னா, அவங்க வைகுண்டத்துல இருக்கிற ராணி இல்லையா? அந்த வைகுண்டத்துல இருக்கிற ஐஸ்வர்யத்தெல்லாம் அவங்க விட்டுட்டு எளிமையான கோபியா ஆகணும்ன்ற எண்ணம் அவங்களுக்கு வரல. அதனால அது உள்ள அவங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கல. அந்த எண்ணத்தை விட்டாதானே அங்க அனுமதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் விளக்குறார். அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றார், ஒன்னும் வேறுபாடு இல்லை. அதனால நீங்க நான் உங்ககிட்ட வேடிக்கையா தான் நான் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்றார். இது ஒரு முக்கியமான ஒரு உரையாடல். நிறைய நிகழ்வுகள் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் அங்க ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு பக்தரை பாக்குறார். அந்த பக்தர் பகவத்கீதையை தலைகீழா வச்சு படிக்கிறார். தலைகீழா வச்சு படிக்கும்போது எல்லாம் சுத்தி இருக்கிற பிராமணர்கள்லாம் சிரிக்கிறாங்க. அவரும் ஒரு பிராமணர் தான். அவர் வந்து ஆனா அப்படி படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அழறார். அப்போ மகாபிரபுக்கு கண்டிப்பா இதுல ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த பக்தரை அணுகி, நீங்க ஏன் அழறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்ப, என்னுடைய குருதேவர் என்னை தினமும் பகவத்கீதை படிக்க சொல்லியிருக்கார். ஆனால் எனக்கு படிக்க எழுத தெரியாது. நான் படிக்காதவன். பகவத்கீதை குருதேவர் படிக்க சொல்லிட்டாருன்னு நான் பாக்குறேன். அதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு தெரியுது. பகவான் எவ்வளவு கருணை ஆய்ந்தவர். தன்னுடைய பக்தனுக்காக தேரோட்டியாக வந்திருக்கிறாரே. அதை நினைக்கும் போது எனக்கு வந்து கண்ணுல இருந்து தண்ணி கொட்டுகிறது. அதை நினைச்சு எனக்கு வந்து அழுகியா வருது அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப மகாபிரபு அவரை கட்டி அணைச்சு, நீதான் உண்மையாகவே பகவத்கீதையை படித்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை தட்டி கொடுப்பார். உண்மையாகவே பகவத்கீதை படிக்கிறவனுக்கு பகவான் பேர்ல அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் ஆழமான பக்தியும் வரணும். அது உனக்கு வந்துருச்சு. அதனால நீதான் உண்மையா பகவத்கீதையை படிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பாராட்டுகிறார். இவ்வாறாக 4 மாசம் அவர் ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கிறார். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் பயணத்தை தொடர்கிறார். அப்படி தொடரும் போது மதுரைக்கு அருகில ஒரு ராம பக்தரை பாக்குறார். அந்த ராம பக்தரும் எப்ப பாரு அழுறார். அழுதப்ப அவர் கேட்கிறார், நீங்க ஏன் அழறீங்க அப்படின்னும் போது அவர் சொல்றார், என் சீதையை ராவணன் கொண்டு சென்றுட்டானே, ஒரு அசுரன் என்னுடைய பிராட்டியா இருக்கு, சீதா பிராட்டிக்கு இவ்வளவு துன்பத்தை கொடுத்தானேன்னு நினைக்கும் போது என்னால அழாம இருக்கவே முடியல. அந்த அம்மாக்கு பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் தாயாருக்கு இவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான்னு நினைக்கும் போது எனக்கு அழுகை வருகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப மகாபிரபு ஒன்னும் சொல்லாம இவருக்கு ஏதாவது நல்ல சமாதானம் சொல்லணும் அப்படின்னு மனசுல நினைக்கிறார். அதே எண்ணத்தோட அவர் ராமேஸ்வரம் போறார். ராமேஸ்வரத்துல ஒரு ஆசிரம் பக்கத்துல கூர்ம புராணத்தினுடைய பழங்கால கையெழுத்து பிரதி ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிடுறார். அந்த புராணத்துல ராவணன் கொண்டு சென்றது மாயா சீத்தையை அன்றி நிஜமான சீத்தையை அவனால தொட முடியாது. ஒரு அசுரன் லோக மாதாவை எப்படி தொட முடியும்? அங்க அவன் கொண்டு போனது மாயா சீதா தான். அந்த மாயா சீதாவை கொண்டு போனான். அதனாலதான் ராமர் சீத்தையை அக்னி பிரவேசம் பண்ண சொல்றார். வெளிப்படையா பார்க்கும்போது ராமர் சீத்தையை சந்தேகப்பட்ட மாதிரி இருக்கும். ஆனா உண்மையில ராமர் சீத்தையை சந்தேகப்படல. இந்த காலகட்டத்துல சீத்தை நெருப்புக்குள் இருந்தால் இந்த சீத்தை மாயா சீத்தை நெருப்புக்குள்ள போகும்போது நிஜமான சீத்தை அந்த நெருப்புல இருந்து வெளியே வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூர்ம புராணத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறத அதை கொண்டாந்து அவர்கிட்ட காமிச்சு, இனி நீங்க அழ வேண்டாம், ராவணன் கொண்டு சென்றது மாயை சீத்தையை அன்றே தவிர நிஜமான சீத்தையை அவனால தொடக்கூட முடியாது, பார்க்க கூட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அந்த ராம பக்தர் மன சாந்தி அடைகிறார். இவ்வாறாக நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள், மிக ஆழமான விஷயங்கள், அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. அப்படியாக அவர் வந்து திருவனந்தபுரம் கேரளா சைடுக்கு போறார். கேரளா பக்கம் போகும்போது கேரளா பக்கத்துல வந்து நிறைய பட்டாச்சாரியர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து பட்டாச்சாரியார்கள் பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவர்கள்னு சொல்ல முடியாது. சிலர் அதுல வந்து இந்த கருப்பு வித்தையெல்லாம் செய்யறவங்க. இந்த சூன்யம், பில்லி சூன்யம், கருப்பு வித்தை இதெல்லாம் கேரளாலையும் உண்டு, வங்காளத்திலயும் உண்டு. வங்காளத்திலயும் காளி மாதாவை வணங்குபவர்கள். கேரளால எதனால அப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியல. ஆனா அங்க தந்திரவாதிகள், கருப்பு தந்திரம், இந்த சூன்யம் அதெல்லாம் வைப்பார். அப்ப அந்த பெண்களை கொண்டு மகாபிரபு அங்கெல்லாம் போனார். அந்த கோயில்களுக்கு எல்லாம் போனார். போயிட்டு அங்க இருக்கிற காலகட்டத்துல மகாபிரபு ஒண்ணும் பண்ண முடியல. அவர் கடவுள்.
மிக உயர்ந்த பக்தரா வந்திருக்கிறார். ஆனால் அவரோட இருந்த காலா கிருஷ்ணதாச பெண்களை கொண்டு வசியப்படுத்தி அவங்க கிட்ட கூட்டின்னு போயிடுறாங்க. கூட்டின்னு போயிட்டு அவர் மேல வந்து இந்த தந்திரம் எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனால் மகாபிரபு அங்க இருந்ததுனால அவருடைய குடிமையை பிடிச்சு இழுத்து காப்பாத்தி கொண்டாந்துடுறாரு. கொண்டாந்து கொண்டாந்துடுறார். அப்போ வந்து ஆச்சாரியர்கள் இதுக்கு என்ன விளக்கம் எழுதுறாங்கன்னா, ஒரு பக்தன் கடவுளோடவே கூட இருக்கலாம். ஆனாலும் மாயைக்கு வசப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அந்த பக்தன் கொஞ்சம் இலகுவாகி விட்டால், சரியாக இல்லாமல் விட்டால், அந்த உலகத்துல மாயைன்றது மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. அவர் முழுமுதற் கடவுள். சைத்தன்ய மகாபிரபு புல் பூண்டை கூட பக்தரை ஆக்கினார். ஆனால் அவரோட இருந்து கூட நம்மளுக்கு மாயாய்க்கு போறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் உண்டு. அதை ஒருத்தர் மறந்துடக்கூடாது. எப்போதும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்ற பாடத்தை தான் நம்ம வந்து காலா கிருஷ்ணதாசர் கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கிறோம். அதனால நம்ம தீவிரமா பக்தி தொண்டை மிக தீவிரமாகவும் மிகவும் கவனமாகவும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதை ஒரு அலட்சியமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நான் தீட்சை வாங்கியாச்சு, எனக்கு குரு மகாராஜருடைய கருணை இருக்கிறது, நான் இதை செய்யறேன், நான் அதை செய்யறேன் அப்படின்ற ஒரு அலட்சியமான மனப்பாங்க வச்சுக்கிட்டோம்னா, காலா கிருஷ்ணதாஸுக்கு நடந்த அந்த ஆபத்துகள் நமக்கும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. காலா கிருஷ்ணதாஸ் ஒரு பிரம்மச்சாரி, பெண்களால வயப்படக்கூடாது. அதுவும் மகாபிரபுவோட பயணிக்கிற ஒரு அந்தரங்க காரியதர்சி. அவர் மிகவும் கவனமாக இருந்திருக்க வேண்டும். அவர் கவனமாக இல்லை. மகாபிரபு அதுக்கு சரியான தண்டனையை கொடுக்க போறார். அதுக்கப்புறம் இவர்கள்லாம் இங்கெல்லாம் போயிட்டு இந்த தென்னிந்திய யாத்திரையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர்கள் பண்டர்பூருக்கும் போய் துக்காராமையும் மகாபிரபு சந்தித்ததாக வரலாறு இருக்கிறது. ஆனா அது மிக விவரமாக கொடுக்கப்படவில்லை. சந்தித்தார், அவர் அரிநாம சங்கீர்த்தனத்துல ஈடுபட்டார்னு இருக்கு. மிக அதிகமான விவரங்கள் இல்லை. அதுக்கப்புறம் அவர் கடைசியாக ஜெகநாத் பூரிக்கு வரார். ஜெகநாத் பூரிக்கு அவர் வரதுக்கு முன்னாடி ராமானந்தராயர் அங்க வர வைக்க சொல்லியிருந்தார். ராமானந்தராயர் அந்த தென்னிந்திய தென்னிந்திய பகுதியினுடைய மந்திரியாக இருந்தார். அந்த பதவியெல்லாம் உதறி தள்ளிவிட்டு அவர் பூரியில மகாபிரபுவோட வாழறதுக்கு அவர் வரார். இவர் வர்றதுக்கு பின்னாடி அவர் வரார். ஏன் அவர் ராமானந்த ராயரை பகவான் தன்னோட வச்சுக்கணும்னு பார்த்தாருன்னா அதுக்கு விளக்கம் சொல்றார் பகவானே. அவர்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி உயர்ந்த குணங்கள் யாருக்கிட்டையும் இல்ல, அதனாலதான் ராமானந்த ராயரை தன்னோட அருகில வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ராமானந்த ராயரை தன்னோட வச்சுப்பார். அப்புறம் அவர் எங்க தங்கி இருக்கிறாருன்னா ஜெகநாத் பூரியில காசி மிஸ்ரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னருக்கு பிரதாபருத்ரர் தான் மன்னர். சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாத் பூரியில் வாழ்ந்த காலகட்டத்துல பிரதாபருத்ரர் அப்படின்னு ஒரு மன்னர் இருந்தார். அந்த மன்னருக்கு ஒரு குரு இருந்தார். அவர் பேர் காசி மிஸ்ரர். அந்த காசி மிஸ்ரர் தான் வீடு கொடுத்திருந்தார் மகாபிரபுக்கு. ஒரு எளிமையான ஒரு வீடு. அவர் வீட்டுல ஒரு தங்கறதுக்கு ஒரு அறை கொடுத்திருந்தார். அந்த அறையில மகாபிரபு தங்குவார். மகாபிரபுவை பார்ப்பதற்கு நிறைய பக்தர்கள் வருவாங்க போவாங்க. அப்புறம் அவருடைய ஈஸ்வரபுரி அவருடைய குரு, மகாபிரபுடைய குரு. அவருடைய சிஷ்யன், இன்னொரு சிஷ்யன் பேரு கோவிந்தர். அந்த கோவிந்தரும் மகாபிரபு கிட்ட ஈஸ்வரபுரிய அனுப்பி வைக்கிறார். நீங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இருந்து அவருக்கு சேவைகள் பணிவிடைகள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு. ஆனா கோவிந்தர் தன்னுடைய குரு சகோதரன் கிட்ட வேலை வாங்க முடியாதே, அதனால வேண்டான்னு எவ்வளவு சொல்வார். ஆனா கோவிந்தன் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னுடைய குரு கட்டளையை நான் கடைபிடிக்க வேண்டும், அதனால தங்களுக்கு நான் சேவை செய்வேன்னு அடம் பண்ணி கோவிந்தர் எப்போதும் மகாபிரபுவோட இருப்பார். இப்ப திரும்பி ஜெகநாத் பூரி திரும்பியவுடன் மகாபிரபு என்ன செய்யறார், காலா கிருஷ்ணதாசன் முதல்ல நீ என்கிட்ட இருந்து போயிடு. இந்த தண்டனை வந்து அவருக்கு நேரடியாக வழங்கல. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா சோட்டா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு பின்னாடி ஒரு லீலையில வருவார். அவரை வந்து தண்டிச்சிடுறாரு. இவரை தண்டனை மாதிரிதான் தன்கிட்ட இருந்து நீ என்கிட்ட இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு மறைமுக தண்டனையை கொடுத்து, நீ வங்காளத்துக்கு போய் பிரச்சாரம் பண்ணு, இங்க இருக்கிற செய்தியை அங்க சொல்றதுக்கு நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில செய்திகள்லாம் கொடுத்து அனுப்பி விட்டுறாரு. அதனால அவர் வந்து காலா கிருஷ்ணதாஸ் மீண்டும் வங்காளத்துக்கு வந்துடுறார். வந்துட்டு அப்படி அவரை தள்ளி விட்டுறாரு. அவர் தன்னுடைய சங்கத்துல வச்சுக்கல. ஏன்னா மதி மயங்க கூடியவர்கள் என்னுடைய சங்கத்துல இருக்கக்கூடாது. மகாபிரபு மிகவும் கண்டிப்பான ஒரு சன்னியாசியாக இருந்தார்.
பெண்களை ஒரு நாளும் பார்க்க மாட்டார். அப்படியே பெண்களை பார்க்கணும்னா அவங்க குடும்பத்தோட தான் பார்ப்பார். மகாபிரபுனுடைய வாழ்க்கையில எந்த பெண்ணும் இருந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. எப்ப அவர் சந்நியாசம் எடுத்துட்டாரோ அப்போ அவருடைய வாழ்க்கையில அவரை சுற்றியோ அவரோடவோ யாருமே பெண்கள் கிடையாது. அப்படி சில பெண்களுக்கு அவர் தீட்சை கொடுத்தார், இல்ல அவர்கள் அந்த பெண்கள் அவரை பார்த்தாங்கன்னா அவருடைய குடும்பத்தோட தான் வந்து பார்ப்பாங்க. மகாபிரபு குடும்பத்தோட வந்து அவரை தரிசிப்பதற்கு அனுமதித்தார். அவ்வளவுதானே தவிர ஒரு சந்நியாசி எந்த ஒரு பெண்ணோட சங்கமும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் வாழ்ந்து காமிச்சார். நான் பின்னாட்கள்ல வரக்கூடிய சன்னியாசிகள் சரியாக கடைபிடிக்கணும். ஏன்னா இவரை பின்பற்றி தான் இயக்கமே வரப்போகுது. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக மிக கண்டிப்பாக இருந்தார். அந்த கூட்டத்திலே எங்கேயும் பெண்களுடைய சவகாசமே இல்லாமல் இருந்தது. இது அவருடைய தத்துவமாக இருந்தது. அடுத்து அந்த நாட்டினுடைய மன்னர் ஜெகநாத் பூரியிலிருந்து ஆட்சி செய்தார். அவர் பேர் பிரதாபருத்ரர். பிரதாபருத்ரர் மிக சிறந்த பக்தர். அவர் மகாபிரபுவோட சங்கம் கொள்ள வேண்டும்னு துடியாக துடிக்கிறார். ஆனால் மகாபிரபு என்ன சொல்றார், நான் ஒரு சன்னியாசி, அதனால பௌதிகமாக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களை நான் பணக்காரர்களையோ மன்னர்களையோ நான் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுறார். நான் எப்படி பெண்களோட சங்கம் வைக்க மாட்டேனோ அது மாதிரி மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் மன்னர்கள் இவங்களோட எல்லாம் ஒரு சன்னியாசி எனக்கு என்ன, நான் 2 துணி ஒரு வேளை சாப்பாட்டோட வாழறவன் நான், எதுக்கு எனக்கு மன்னனுடைய சவகாசம், எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு தீர்மானமாக சொல்லிடுறாரு. ராமானந்தராயர் இருக்கிறார், சொரூப தாமோதர் இருக்கிறார், இவங்க எல்லாம் சுத்தி சுத்தி இருக்கிற சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் இவர்கள்லாம் கெஞ்சி கதறி அழறாங்க. மன்னர் மிகவும் நல்லவர், அவருக்கு நீங்க கருணை காட்டணும். அவர் அவர் நினைச்ச அதிகாரம் கூட பண்ணிருக்கலாம், அதிகாரத்தையும் காட்டாதவர். அதனால மகாபிரபு கருணை வைக்க வேண்டும்னா அசையவே இல்லை மகாபிரபு அசையவே இல்லை. ஒரு காலகட்டத்துல குறைஞ்சபட்சம் அவருடைய மகன் ஒரு இளவரசனையாவது நீங்க பாக்குறதுக்கு அனுமதிக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்ப இளவரசனை மகாபிரபு பாக்குறார். பார்த்து அந்த இளவரசனை கட்டி அணைக்கிறார். அப்ப பிரதாபருத்ர மன்னனுக்கு சந்தோஷம் ஆயிடுது. அப்புறம் மகனை தான் கட்டி அணைக்கிறார். அப்ப மகாபிரபு கட்டி அணைச்சு என் மகனை நான் கட்டி அணைக்கும் போது மகாபிரபுவே நான் அணைச்ச மாதிரின்னு ஒரு உணர்வு அவருக்குள்ள ஏற்பட்டது. ஆனாலும் மகாபிரபு அவ்வளவு எளிதில் அவருக்கு தரிசனம் கொடுக்கவே இல்லை. இவர் தூரந்து வந்தா பாத்துக்கலாம், ஆனா நேரடியாக அனுமதி கொடுக்கவே இல்லை. இதை நினைத்து 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 ராப்பகலா அழறார் பிரதாபருத்ரர். நான் இறந்து போனா கூட சரிதான், நான் செத்து போயிடுறேன் அப்படின்ற நிலைக்கு கூட மன்னர் வந்து விடுகிறார். ஆனா சுத்தி இருக்கிற ராமானந்தராயர், சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் இவர்கள்லாம் நீங்க பொறுமையை கடைபிடிக்கணும், கண்டிப்பா அவருடைய மனசு உருகும், நீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருங்க ஆறுதல் படுத்துறாங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் கேக்குறாங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூரர் வங்காளத்துல இருந்து மகாபிரபுனுடைய சங்கத்துல வாழணும்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு. ஆனா ஹரிதாச தாக்கூரர் ஒரு இஸ்லாமியர், அதனால அவர் எந்த கோயிலுக்குள்ளவும் போக மாட்டார். இங்கேயும் ஜெகநாத் புரியில அந்த காலகட்டத்திலே இந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் இருந்திருக்கிறது. மகாபிரபு நினைத்திருந்தால் அதை நிறுத்தி இருக்கலாம். அவர் கடவுள், அங்கு சட்டத்தையே ஏற்றி இருக்கலாம். ஆனா இதுல எல்லாம் நம்ம தலையிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒண்ணுமே பண்ணல, அதை மாற்றவே இல்லை. ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் அதை நினைச்சு வருத்தப்படாமல் பகவானுடைய நாமம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்குன்னு ஒரு ஒரு குடிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் மகாபிரபு. அந்த இடத்துக்கு அவர் தூரந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மிக மிக தொலைவில் இருந்து கொண்டு சக்கரத்தாழ்வாரை பார்த்து கோபுர தரிசனம் பண்ணி கொண்டு இருந்தார். அவரை காண்பதற்கு மகாபிரபு தினமுமே போவார். இப்ப ஜெகநாதருக்கும் மகாபிரபுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை என்றது பக்தர்களுக்கு தெரியும். ஜெகநாதரே ஹரிதாஸ் தாக்கூரரை பார்க்க சென்றார். தினமும் அவருக்கு பிரசாதம் கொடுக்கப்பட்டார். அவரோட இருந்து நிறைய உரையாடல்கள், அவரோட இருந்து ஜெபம் பண்றது, நாம சங்கீர்த்தனம் இதெல்லாம் நடந்தது. அதனால இது ஒரு பெரிய குறையாக இருக்கவில்லை. அவர் பகவானை ஜெகநாதரை தரிசிக்கவில்லை என்றது ஒரு பெரிய வருத்தத்தை அறிக்கவில்லை. ஏன்னா மகாபிரபு தினமும் ஒரு முறை அவரை சென்று பார்ப்பது வழக்கம். அதுக்கப்புறம் ரத யாத்திரை வந்தது. அந்த ரத யாத்திரை எல்லாருக்கும் தெரியும், மிக மிக பிரபல்யமானது. ரத யாத்திரையினுடைய சம்பந்தப்பட்ட கதைகள்லாம், ஏன் ரத யாத்திரை வந்ததெல்லாம் தெரியும். ரத யாத்திரையில சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும்
குழுக்களாக பிரிந்து கீர்த்தனம் நடக்கும் ரத யாத்திரையில. அப்ப ஏழு ஏழு குழுவுல மகாபிரபு கீர்த்தனம் செஞ்சார். இப்ப ஏழு குழுவினரும் என்ன நினைச்சாங்கன்னா, மகாபிரபு எங்களோட தான் இருக்கிறார். ஏழு குழுக்கள்ல மகாபிரபு எங்களோட இருக்கிறார் அந்த கீர்த்தனம் பண்றவங்க நினைக்கிறாங்க. அப்படியாக ஏழு குழுக்கள்ல அவர் வந்து நடனம் ஆடினதை பகவானுடைய கருணையினால பிரதாபருத்ரர் பார்க்க முடிஞ்சது. இப்ப மற்ற பக்தர்கள்லாம் அவருக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, எளிமையா ஒரு உடை அணிஞ்சு, நீங்க வந்து மன்னர் போல நடக்காமல் எளிமையாக உடை உடை அணிந்து எந்த ஒரு ஆபரணம் எல்லாம் அணியாம ரத யாத்திரை நடக்குது. அப்ப ரதத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பெருக்க வேண்டும்னு சொல்லிடுறாங்க. அதனால இப்ப கூட வழக்கத்துல இருக்கு, மன்னர் வந்து தொடப்பம் எடுத்து, மன்னராக இருந்தாலும் ஜெகநாதர் முன்னாடி எல்லாரும் தொண்டர்கள் தான் அப்படின்ற ஒரு கொள்கையை அப்படின்ற ஒரு தத்துவத்தை கொடுக்கணுன்றதுக்காக அவரை வந்து பெருக்க வைப்பாங்க. பிரதாபருத்ரம் பணிவாக ஜெகநாதர் ரதத்துக்கு முன்னாடி போய் பெருக்கிறார். இதுவே சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய மனசுல மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திடுச்சு. ஓ, இவர் இவ்வளவு பணிவான பக்தர் அப்படின்ட்டு அவர் உருக ஆரம்பிச்சிடறார். அதுக்கப்புறம் ரத யாத்திரை போற பாதையில ஒரு தோட்டம் ஒண்ணு உண்டு. இந்த ரத யாத்திரையில சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் களைத்து விட்டார். இதெல்லாம் லீலைகள் தான். மகாபிரபு எப்பவுமே கலைக்கிறது இல்லை. அவர் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிச்சு ஆடுவார், நாட்டியம் ஆடுவார், நடனம் ஆடுவார், ஓடுவார், பாடுவார், அழுவார், சிரிப்பார். பகவானுக்காக எதை 24 மணி நேரமும் அழுதார். ஆனா இப்ப பிரதாபருத்ரருக்கு கருணை காட்டுறதுக்காக அவரு கலைப்படைந்தது மாதிரி ஆகி ஒரு தோட்டத்துக்குள்ள போவார். அப்ப பக்தர்கள் எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஏற்கனவே தீட்டப்பட்டு விட்டது. நீங்கள் சென்று மகாபிரபுவின் திருவடிகளை பிடித்து விடுங்கள், அவருக்கு வந்து ஆறுதலாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்ப மகாபிரபுனுடைய திருவடிகளை பிரதாபருத்ர மன்னர் எளிமையாக பிடித்து விடுகிறார். எளிமையான ஆடையில இருக்கிறார், மன்னர் போல போகல. அப்பதான் வந்து பாகவதத்தினுடைய பல ஸ்லோகங்களை சொல்றார். முக்கியமாக மிக மிக பிரசித்தமான அந்த கோபிகா கீதத்துல வரக்கூடிய தவ கதாமிருதம் தப்த ஜீவனம் கவிபிரீடிதம் கல்மஷாபகம் ஸ்ரவண மங்களம் ஸ்ரீமதாததம் புவி கிரணந்தியே பூரிதாஜனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிக அழகான ஒரு பாடலை பாடுறார். கோபிகா கீதம் பாடுறார். அதுல முக்கியமா இந்த ஸ்லோகம் வரும்போது மகாபிரபு எழுந்து அவரை கட்டி அணைத்துக் கொள்கிறார். அதாவது பகவானே, கிருஷ்ணரே கோபிகள் பாடுறாங்க, உங்களுடைய தவ கதாமிருதம், உங்களுடைய கதை எங்களுக்கெல்லாம் ஜீவ ஆதாரத்தை தருது, வாழ்க்கையே கொடுக்குது. இது நாங்க செஞ்ச பல ஜென்மங்களாக நாங்கள் செஞ்ச பாவங்களை ஒழிக்கக்கூடியது. ஸ்ரவண மங்களம் ஸ்ரீமத் ஆதத்தம், உங்களுடைய கதைகளை கேட்கறது, சிரவணம் கேட்கறது மங்களகரமானது, மிகவும் அதிர்ஷ்டத்தை வாரி, பக்திக்கான அதிர்ஷ்டத்தை வாரி வழங்கக்கூடியது. இந்த உலகமே இத புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இதை நாங்க வந்து பாடணும். இதுல நாங்க உங்களுடைய பெருமைகளை நான் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாடுறாங்க. இதை கேட்ட உடனே மகாபிரபு உருகி விடுகிறார், மன்னரை கட்டி அணைத்துக் கொள்கிறார், தன்னுடைய குழுல அவரையும் சேர்த்துக்கிறார். இப்படியாக ரத யாத்திரையில மீண்டும் போறார். ரத யாத்திரை ஜெகநாதர் சில நேரங்கள்ல நினைச்சாருன்னா ரதத்தை நிறுத்திடுவார், நான் போக மாட்டேன் அப்படின்றார். பல நாட்களுக்கு கூட அவர் நகராம இருப்பார், பல மணி நேரங்கள் கூட நகராம இருப்பாங்க. என்ன பண்ணாலும் நகர முடியாது அப்படின்னா முடியாதுதான். அப்படி முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது மகாபிரபு தலையை வச்சு தள்ளுறார் ரதத்தை. அவர் தலையை வச்சு தள்ளும் போது ரதம் செல்ல ஆரம்பிச்சது. ரத யாத்திரையில மகாபிரபு ஆடின நாட்டியம், அதனால்தானே அவருக்கு வந்து நிருத்திய கௌரங்கர், நடனம் ஆடுகின்ற கௌரங்கர்னு கூட பேர் உண்டு. அப்படி நடனம் ஆடும்போது அவர் வந்து பூமிக்கும் வானத்துக்கும் எம்பினாராம். அவ்வளவு உயரமாக எம்பி அவர் குதிச்சு நீங்க அந்த மகாபிரபுனுடைய படங்கள்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். அவ்வளவு கண்ணீரோட பக்தி பரவசத்தோட அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதரை பார்த்து ஆடி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை பாடி எல்லாரையும் பக்தி கொண்டாடுறார். இப்படியாக எல்லாரும் வந்து ரத யாத்திரை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், அதற்கு முன்னாடியே ரத யாத்திரை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே குண்டிச்சா மார்ஜனம்னு ஒரு நிகழ்வு இருக்கு. அது ஒரு மிகப்பெரிய திருவிழா.
குண்டிச்சான்றது வந்து ஒரு ராணியினுடைய பேர். அந்த அம்மா ஒரு மாளிகை கட்டி, அது ஒரு கோயில் மாதிரி கட்டி, அங்க ரத யாத்திரை வந்து கோயில்ல இருந்து கிளம்புற ஜெகநாதர் குண்டிச்சா கோயில்ல வந்து உட்காருவார். குண்டிச்சான்றது ராணி பேர். அந்த ராணி ஒரு மாளிகை கட்டிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு குழந்தைகள்லாம் இல்லை. அதனால ஜெகநாதர் தான் குழந்தை. அப்ப கோயில்ல இருந்து ரத யாத்திரையில வர ஜெகநாதர் அந்த குண்டிச்சா கோயில்ல அந்த மாளிகையில வந்து தங்குவார். 10 நாள் இருந்துட்டு திரும்பி வந்துருவார். திரும்பி வர நாள் வந்து ஹீரா பஞ்சமின்னு சொல்லுவாங்க. இது போற ரத யாத்திரைக்கு பக்தர்கள் போறாங்க. திரும்பி வர ரத யாத்திரைக்கு பக்தர்கள் வரமாட்டாங்க. ஏன்னா இது ஜெகநாதர் கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்துக்கு வர்றாரு. குருஷேத்திரத்துல இருந்து விருந்தாவனத்துக்கு வர்றது, திரும்பியும் அவர் வந்து குருஷேத்திரத்துக்கு போறதுக்கு யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க. சோ இது குறித்து பல லீலைகள்லாம் இருக்கு. பல திருவிழாக்கள்லாம் நடக்கும் ஜெகநாத் புரியில. அதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வங்காளத்துல இருந்து ஒரு குழுவினர் வந்தாங்க ஜெகநாதர் ரத யாத்திரைக்கு. அவர்கள்லாம் நாங்க போனோம்னு நினைக்கவே இல்லை. மகாபிரபு நீங்க கிளம்புங்க அப்படின்றாங்க. அவங்க எல்லாம் போறதுக்கு விருப்பமே படல. அதுல சத்யராஜ் கான் அப்படின்ற ஒரு பக்தர் வருவார். அவர் குலின கிராமம் அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு வங்காளத்துல. அந்த குலின கிராமத்துல நாய் கூட பக்தருங்க. மரம் செடி கொடி எல்லாருமே, அந்த பன்றி, அந்த குலின கிராமத்துல இருக்கிற எல்லாருமே பக்தர்கள். அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் ரத யாத்திரைக்கு வந்தாங்க. வந்து திரும்பி போனாங்க. போறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. அப்ப அங்க சத்யராஜ் கான் அப்படின்றவர் மகாபிரபு ஒரு பக்தர். அவர் மகாபிரபு கிட்ட வந்து என்னுடைய கட்டளை, நீங்க எங்களுக்கு என்ன கட்டளை கொடுக்குறீங்கன்னு வருஷம் அவர்கள் அந்த கிராமத்துல இருந்து பட்டில் ஆன வடம் கொண்டாடுவாங்க. நம்ம ரத யாத்திரைக்கு கயிறு பிடிச்சி இழுக்கிறோம் பாருங்க, அது அந்த காலத்துல பட்டு கயிறுல இழுத்திருக்கிறாங்க. பட்டுல கயிறு பண்ணி அது மிகவும் கனமான வடம் பண்ணி அதுல ரத யாத்திரை எடுத்திருக்கிறாங்க. அப்ப இவருக்கு ஒரு சேவையை, பிரத்யேகமான ஒரு சேவையை சைத்திரிய மகாபிரபு கொடுத்திருக்கிறார். அடுத்த வருஷம் நீங்க வரும்போது மிக கனமான நல்ல ரொம்பவும் கடினமாக இருக்கக்கூடிய பட்டு வடத்தை நீங்க செஞ்சு கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதன்படி அவரும் வந்து அந்த வருஷம் அவருக்கு அவர் பகவான் கொடுத்த சேவை பட்டு வடம் தயாரித்து கொண்டு வர்றது. இப்படியாக இவர்கள்லாம் வந்து இருக்கும்போது மகாபிரபு கிட்ட அவர் வந்து அறிவுரை கேட்கிறார். என்ன செய்யணும் நாங்கெல்லாம் அப்படின்னும் போது மகாபிரபு சத்யராஜ் கானுக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறார். இடைவிடாது ஜெபம் செய்ய வேண்டும், பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அப்போ அவர் கேட்கிறார், பக்தர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்கிறார். பக்தர்கள் யாருன்னும் போது யாரெல்லாம் அபக்தர்களை விட்டுடுறாங்களோ அவங்க, கிருஷ்ணநாமத்தை ஒரு முறையேனும் ஜெபிக்கிறவங்க வைஷ்ணவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் அடிப்படையில இருக்கக்கூடியவர்கள். இன்னும் பக்தர் யாருன்னு அடுத்த முறை வரும்போது கேட்பார். பக்தர்னா யாரு அப்படின்னும் போது, அப்ப பக்தர்னா யாரு? இடைவிடாமல் திருநாமத்தை ஜெபிப்பவர் பக்தர்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் வரும்போது பக்தர்னா யாருன்னும் போது, எந்த ஒரு பக்தர் தன்னுடைய இருப்புனால மற்றவர்களையும் பக்தர்களை ஆக்குறாரோ அவர்தான் மிக உயர்ந்த பக்தர். இப்ப நம்ம பார்த்தோம், கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. ஒரு உத்தம அதிகாரி பக்தரை பார்த்த மாத்திரத்துல அடுத்தவங்க பக்தி எடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்கதான் மிக மிக உயர்ந்த பக்தர் அப்படின்ற ஒரு பக்திக்கான ஒரு பதிலை மகாபிரபு அவருக்கு தருகிறார். இப்ப ஜெகநாத் பூரியில நடந்த முக்கியமான சில விஷயங்களை நம்ம பேசணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு 3 முறை விருந்தாவனத்துக்கு பயணம் செய்ய முயற்சி பண்ணார். 2 முறை போக முடியாம தடுத்துடுறாங்க பக்தர்கள். ஒரு முறைதான் அவர் போறார். ஆனா காசிக்கு மட்டும் 2 முறை போறார். காசியில மட்டும் நடந்த சில லீலைகளை சொல்றேன். காசி என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும், சிவபெருமான் இருக்கக்கூடிய திருத்தலம், காசி விஸ்வநாதர் இருக்கக்கூடிய திருத்தலம். ஆனா அங்க வந்து சிவபெருமானை வழிபடுபவர்கள் பெரும்பாலும் மாயாவாதிகள் தான், அத்வைத்தவாதம் தான் நிறைய இருக்கும் அங்க. அவர்கள் வந்து எல்லாம் ஒண்ணு அப்படின்ற தத்துவத்தோட இருந்தாங்க. அப்ப மகாபிரபு அங்கு சென்று அங்க நடந்த ஒரு அதிசயமான ஒரு புரட்சிகரமான விஷயம்னு சொல்லலாம். மகாபிரபு ஆடி பாடி ஜபம் பண்ணுங்க, கீர்த்தனை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் கவருகின்ற வேலையில ஈடுபட்டிருக்கிறார். அப்ப அந்த சன்னியாசிகள்லாம், மாயாவாதி சன்னியாசிகள் எல்லாம்
நீ என்ன சன்னியாசி, உனக்கு சாஸ்திரம் பேச தெரியாம சும்மா ஆடி பாடி ஆட்டம் போட்டுன்னு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப மகாபிரபு சொல்றார், என்னுடைய குருதேவர் வேதாந்தத்தை படிக்கக்கூடிய அறிவு எனக்கு இல்லை, அதனால நீ வெறும் நாமத்தை சொல்லு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னு பணிவா சொல்றார். ஆனா உண்மையில் வேதங்களுடைய ஆதாரமே மகாபிரபு தான். வேதைஸ்த சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யக. வேதத்தினுடைய மூல பொருளே கிருஷ்ண சைத்தன்யர் தான். பகவானை அறிவதுதான் வேதத்தினுடைய குறிக்கோளே. அவர் எனக்கு தெரியலன்னு பணிவா சொல்றார். அப்ப ஒரு முறை மாயாவாதிகள் சன்னியாசிகள், அந்த அத்வைத்தவாதிகள் மாயாவாதி சன்னியாசிகள் கூட பேசுறதுக்காக மகாபிரபு அழைப்பு விடுத்திருப்பாங்க. இப்ப எல்லாரும் இந்த கால் கழுவுவாங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல மகாபிரபு உட்கார்ந்துடுறாரு. மகாபிரபு அங்க பணியோட அங்க உட்காரும் போது அவருடைய உடல்ல இருந்து வந்த அந்த ஒளி தேஜஸ பார்த்து மற்ற சன்னியாசிகள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கினாங்க, இவர் சாதாரணமானவர் கிடையாது. ஆனா இவ்வளவு பணிவா இருக்கிறாரே, அதை பார்த்து அதிசயமாக வராங்க. இல்ல நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை முக்கியமான இடத்துக்கு கூட்டின்னு போய் அவர் அங்க உட்கார வச்சு வாத விவாதங்கள்ல ஈடுபடும் போது மகாபிரபு அச்சிந்திய பேதாபேத தத்துவத்தை நிலைநாட்டுகிறார். எல்லாருமே கௌடி சம்பிரதாயத்துல அச்சிந்திய பேதாபேத தத்துவம்னா என்னன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இது புரியலனாலும் கேட்டு 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 தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய தத்துவங்கள் இருக்கு. முதல் தத்துவம் அத்வைதவாதம். அத்வைதவாதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஜீவாத்மா பரமாத்மா ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஜீவாத்மா சேவை செஞ்சு பரமாத்மாவாக ஆகிவிடும், ஆக முடியும், ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அது மிகவும் அது ஒரு விதத்துல சரி. எப்படின்னா, குணத்தினால ஜீவனும் பரமாத்மாவும் அழியாததுன்ற குணத்தில் ஒண்ணு, ஆனா அளவுல வேறு. இருவரும் தனிப்பட்டவர்கள் தான். அப்படி இருவரும் தனிப்பட்டவர்களே அப்படின்ற ஒரே ஒரு கருத்தை சொல்றது துவைத்தவாதம். அது மத்வாச்சாரியார் சொல்ற தத்துவம். இருவரும் தனித்தவர்களே அப்படின்னு சொல்றார் துவைத்தம். அதுக்கப்புறம் மகாபிரபு சொல்றார், இது ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் ஒரே சமயத்தில் வேறுபட்டும் இருக்கக்கூடிய அச்சிந்திய பேதா அபேத தத்துவம். அத மகாபிரபு சொல்றார். அதுதான் அவருடைய தத்துவத்தை எடுத்து சொல்லி அதுதான் சரியான தத்துவம்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஜீவனும் பரமாத்மாவும் குணத்துல ஒண்ணு, அளவுல வேறு. ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் வேறுபட்டும் நிற்கிறாங்க. எப்போதும் ஜீவனுடைய குணம், எப்போதும் ஜீவனுக்குரிய கட்டளை பகவானுக்கு நித்தியமாக சேவை செய்வது. எப்போதும் பகவானுக்கு தொண்டன்ற நிலையில ஜீவன் எப்போதும் இருக்க வேண்டும். ஒரு நாளும் பகவானாக மாற முடியாதுன்ற தத்துவத்தை மகாபிரபு எல்லாருக்கும் எடுத்து சொன்னார். அந்த அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா மாயாவாதிகளும் வைஷ்ணவர்களாக மாறியதாக வரலாறு கூறுகிறது. இப்போ காசியில பல விஷயங்கள் நடந்தது. காசியில எப்படி அவர் கவனிக்கப்பட்டார், அங்க நடந்த லீலைகள்லாம் நிறைய இருக்கு. நான் அதெல்லாம் தொடல. இப்ப நாம பகவான் முக்கியமான கோஸ்வாமிகளை எங்கு சந்தித்தார், எப்படி அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார்ன்றத பார்க்கணும். இது ஏன்னா மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். மகாபிரபு அவரே, சைத்தன்ய மகாபிரபு இலக்கியங்கள்லாம் எழுதவே இல்லை. பகவான் நினைச்சிருந்தா எல்லாத்தையும் இலக்கியங்களே அவருடைய மூச்சு காற்றுதான் வேதங்கள்னு சொல்லுது. ஆனாலும் இந்த லீலையில அவர் சிஷ்டாஷ்டகத்தை தவிர வேற எதுவும் எழுதல. சிஷ்டாஷ்டகம் மட்டும்தான் எழுதினார் பகவான். ஆனால் தன்னுடைய சீடர்களான 6 கோஸ்வாமிகள், அதுலயும் முக்கியமாக ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, இந்த இருவருக்கும் நிறைய கட்டளைகளை விதித்தார். 6 கோஸ்வாமிகளை நம்ம குரு பரம்பரையில தினமும் நம்ம வழிபட வேண்டும். 6 கோஸ்வாமிகள் நமக்கு மிக 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 முக்கியமானவர்கள். ஏன்னா அவர்கள் அந்த 6 கோஸ்வாமிகளும் மிக பெரிய பதவிகள்ல இருந்த மந்திரிகள், மன்னர்கள், இளவரசர்கள், அப்படிப்பட்டவங்க தான். சாதாரணமானவர்கள் கிடையாது. ஆனா மகாபிரபுனுடைய கட்டளைக்காக, கிருஷ்ண பக்திக்காக வெறுமனே ஒரு அரை துண்டு தான் கட்டினாங்க. வெறும் அரை துண்டு தான் அவங்க உடல்ல ஆடை. மரத்து அடியில தான் வாழ்ந்தாங்க. ஆனால் கொடுத்தது, இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்த விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா மாபெரும் இலக்கியங்கள். நம்முடைய கௌடிய சம்பிரதாயம்
நிற்கிறதுன்னா அதற்கு அஸ்திவாரம் போட்டவர்களே ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும் மற்ற கோஸ்வாமிகளும் ஜீவ கோஸ்வாமியும். இப்படி கோஸ்வாமிகளை பற்றி மட்டுமே நம்ம தனியா வகுப்பு எடுக்கலாம். இன்னைக்கு மகாபிரபுவோட சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை மட்டும் சொல்றேன். இதுல முக்கியமானவர்கள் 2 பேர், ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி. இருவரும் வங்காளத்துலதான் ராம்கேலி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்தில் ஒரு முஸ்லிம் மன்னருக்கு அவர்கள் மந்திரிகளாக இருந்தார்கள். அவர்கள் உயர்குடி பிராமணர்கள். உயர்குடி பிராமணர்கள் ஆனால் மந்திரிகளாக செயல்பட்டதுனால தங்களை சூத்திரர்களாக நினைச்சுட்டாங்க. ஏன்னா எப்போ பிராமணர்கள் வேலைக்கு போறது, கை நீட்டி சம்பளம் வாங்குறது, இதெல்லாம் அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அவங்க பிராமணர்கள் இல்லை. முக்கியமாக அது இஸ்லாமிய மன்னனுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருந்ததுனால தங்களையும் அவர்கள் வந்து பேரும் மாற்றி வைக்கப்பட்டது அவங்களுக்கு. தபீர் காசி, சாகர் மல்லிக் அப்படின்னு 2 சகோதரர்கள். தபீர் காசி, சாகர் மல்லிக். அவர்கள் வந்து அடிப்படையில அவர்கள் இந்துக்களாக இருந்தார்கள். வீட்டுல அது சைவத்தை தான் கடைபிடிச்சாங்க, கிருஷ்ணரை வணங்கினார்கள். அவர்களுடைய வேலை இஸ்லாமிய மன்னர்கிட்ட இருந்ததுனால அவர்கள் தங்களை மிகவும் தாழ்மையான நிலையில வச்சுக்கிட்டாங்க. அப்ப பிருந்தாவனம் செல்வதற்கு முன்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த ராம்கேலி என்ற இடத்தை கடந்து போறார். அப்ப அவர் அந்த ராம்கேலி என்ற இடத்தை கடந்து போகும்போது ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் அவரை பின்தொடர்ந்தனர். இதை தெரிந்தவொடனே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. ஏன்னா அவர்கள் மிக மிக தூய பக்தர்கள். அந்த காலகட்டத்துல அந்த சமயத்துல அவர்கள் இஸ்லாமிய மன்னர்கிட்ட மந்திரியா இருந்தாங்க. ஆனா உண்மையில அவர்கள் மகாபிரபுவனுடைய நித்திய சகாக்கள். அவர்கள் மகாபிரபுவை சந்திக்கணும்னு துடிக்கிறார்கள். ஆனால் அவரை முதல்ல அவரை வந்து பார்க்க நினைச்சு அங்க வந்து பார்க்கும்போது பகவான் சொல்றார், நீங்கள் அவங்க உடனே பின்தொடர்ந்து மகாபிரபுவை பின்தொடர்ந்து வர்றோம், நாங்க எங்களுடைய எல்லா வேலைகளையும் வீட்டையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உங்களோட வரோம் அப்படின்னு ஆசைப்படும் போது மகாபிரபு சமயம் வரும்போது நான் உங்களுக்கு கட்டளை இடுறேன், இப்ப வேண்டாம், இப்ப இருங்கன்னு சொல்லிடுறார். அதுல ரூப கோஸ்வாமி அவரை முதல் முறையாக கங்கை கரையில பார்ப்பார். அப்பதான் பிரயாகையில பார்ப்பார். பிரயாகையில பார்க்கும்போது வாயில புல்லு வச்சு, இப்ப இந்த முறையை எந்த வைஷ்ணவர்களும் செய்யறது கிடையாது. ஒரு மிகப்பெரிய சன்னியாசியையோ வைஷ்ணவர்களையோ நம்ம பார்க்கும்போது மிகவும் தாழ்மையானவன் நான் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக வாயில புல்ல வச்சு தண்டவத் பிரணாம்னு சொல்லக்கூடிய முழு நமஸ்காரத்தை தெரிவிப்பாங்க. முதல்ல மகாபிரபுவை சந்தித்தப்ப ரூப கோஸ்வாமி பிரயாகையில கங்கை கரையில அப்படிதான் அவர் வந்து தண்டவத் பண்ணி, அப்பதான் இந்த நமோ மகாவாதன்யாய கிருஷ்ண பிரேமே பிரதாயத்தை கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமினே கௌரத்துஷே நமக என்ற இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம தினம் சொல்றோம். இது சொல்லிதான் நம்ம வந்து நெய்வேத்தியம் பண்றோம். இது மகாபிரபுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு மந்திரம். இந்த மந்திரத்தை அவர் தான் சொன்னார். யாரு? ரூப கோஸ்வாமி. இப்ப ரூப கோஸ்வாமிக்கு பக்தியினுடைய நுணுக்கங்களையும் அவருக்கு வேண்டிய கட்டளைகளையும் மகாபிரபு கொடுக்கிறார். கொடுத்து நீ விருந்தாவனத்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிடுறார். அதன்படி அந்த கட்டளைகள்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வேத இலக்கியங்கள் எல்லாத்துக்கும் உரை எழுத வேண்டும். அதெல்லாம் எழுதி மக்களுக்கு வந்து பக்தி இலக்கியங்களை எழுத வேண்டும். ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும் நமக்கு தேவையான எல்லா முக்கியமான இலக்கியங்கள்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. அது செய்ய வேண்டும். ரெண்டாவது மிக முக்கியமான கட்டளை, விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய லீலை, பகவான் கிருஷ்ணர் லீலை புரிந்த இடங்கள் எல்லாம் புதுப்பித்து அங்க கோயில் கட்ட வேண்டும். இதெல்லாம் சாதாரண சேவை கிடையாது. ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும் இணைந்து செஞ்சாங்க. ரூப கோஸ்வாமி தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது தன்னுடைய சொத்தெல்லாம் பிரிச்சு 50% கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கும் 50% உறவினர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் கொடுத்துட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம அவர் விருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டார். இப்ப ரூப கோஸ்வாமி போயிட்டாருன்றதுனால அந்த இஸ்லாமிய மன்னனுக்கு சரியான கோபம் வந்துச்சு. இருவரும் ரொம்ப இரு கண்கள் மாதிரி ராஜ்யத்துக்கு. அவங்க இல்லைன்னா ராஜ்யத்தை எப்படி நடத்துறது? அதனால அந்த மன்னர் என்ன பண்ணிட்டாரு, சனாதன கோஸ்வாமியும் போக விருப்பப்பட்ட அவரை பிடிச்சு சிறையில் வச்சிடுறாரு.
சிறையில வச்ச உடனே ரூப கோஸ்வாமி எளிதில தப்பிச்சிடுறாரு. ஆனா சனாதன கோஸ்வாமி தப்பிக்க முடியல. அதனால ரூப கோஸ்வாமி கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து வச்சிருந்தாரு ஒரு வியாபாரி கிட்ட. அவசரத்துக்கு எதுக்காவது வேணும்னு. அந்த பணத்தை அந்த சிறைச்சாலை அதிகாரிக்கு லஞ்சமாக கொடுத்து சனாதன கோஸ்வாமி தப்பிக்கிறார். இது மிகப்பெரிய வரலாறு. அது நம்ம தனிப்பட்ட முறையில பார்க்கலாம். பல கஷ்டங்கள சனாதன கோஸ்வாமி தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவார். ரூப கோஸ்வாமியை விட நிறைய கஷ்டப்படுறது சனாதன கோஸ்வாமி. அவர் கஷ்டப்பட்டு பல காடுகளை மலைகள் எல்லாம் தாண்டி பகிரங்கமா வெளிப்புறமா வர முடியாதுன்றதுனால ரகசியமான பாதைகளை கையாண்டு அதுல பல ஆபத்துகளை சந்தித்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வந்து சேர்றார் சனாதன கோஸ்வாமி. சனாதன கோஸ்வாமியும் பல இலக்கியங்களை எழுதினார். பல விக்கிரகங்களை விருந்தாவனத்துல மறைந்து போன விக்கிரகங்களை மீண்டும் நிறுவி கோயில்கள்லாம் கட்டினார். ராதா தாமோதர், ராதா மதன் மோகன், ராதா கோவிந்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதா கோகுலானந்த முக்கியமான கோயில்கள்லாம் அவரும் ரூப கோஸ்வாமியும் இணைந்து செய்யறாங்க. இவர்களுடைய தம்பி வந்து அனுபமர்னு பேரு. அந்த அனுபமருக்கு ஜீவ கோஸ்வாமின்னு ஒரு ஜீவர்னு பேரு. அப்புறம் அவர் பின்னாட்கள்ல கோஸ்வாமி ஆயிடுறார். யாரெல்லாம் தங்களுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துகிறார்களோ, கட்டுப்படுத்தி கிருஷ்ணருடைய தூய பக்தர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை கோஸ்வாமின்னு சொல்றதுண்டு. இந்த 6 கோஸ்வாமிகளும் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள். அதுல ஜீவ கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்றவர் ரூப சனாதனருடைய சகோதரனுடைய மகன். இப்ப ரூபரும் சனாதனரும் ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு சித்தப்பாக்கள். ஜீவ கோஸ்வாமி தத்துவத்துல வந்து அவரை முறியடிக்க அந்த காலகட்டத்துல யாரும் இல்லை. ஏன்னா அவர் இளையவர். இவங்கெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமும் இருந்தார். கோஸ்வாமிகள்லாம் போனதுக்கு அப்புறமும் ஜீவ கோஸ்வாமி இருந்தார். பலருக்கு ஆன்மீக குருவாகவும் இருந்தார். வழி நடத்தி சென்றார். அவர் வந்து இந்த வாத விவாதங்கள்ல அவரை வந்து இலக்கியங்கள்ல அவரை யாரும் தோற்கடிக்கவே முடியாது. மேற்கோள் காட்டுவதில் ஆட்டுச்சரி எந்த ஒரு தத்துவத்தை நிரூபிப்பதுமே வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி கை தேர்ந்தவராய் இருந்தார். ஏன்னா அவர் நித்யானந்த பிரபுவின் கருணையை பெற்றவர். நித்யானந்த கருணையை பெற்றவர். இவ்வாறாக இது கோஸ்வாமிகளை பற்றின வரலாறு. மகாபிரபு பிருந்தாவனத்துக்கு போகும்போது வழியில ஜார்க்கண்ட் அப்படின்ற ஒரு காட்டின் வழியாக போவார். அந்த ஜார்க்கண்ட் காட்டுல வழியா போகும்போது அங்கிருந்த மிருகங்கள், செடி கொடிகள் எல்லாமே பக்தி பரவசத்துல ஆடினது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா சிங்கம், புலி, கரடி, மான், முயல் இப்படி சாதுவான மிருகங்களும் சரி, பயங்கரமான மிருகங்களும் சரி, ஒன்றை ஒன்று கட்டி தழுவி கொண்டு பாடின ஆடின. எல்லாருக்கும் அவ்வளவு கிருஷ்ண பிரேமையை அள்ளி வழங்கினார். இது பெரிய பிரசித்தமான ஒரு லீலை. இது கூட வந்த அந்த சகா பலபத்ர பட்டாச்சாரியார் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட வரார். அவரு அதிசயித்து போனார். மிருகங்கள் கூட பக்தியை எடுத்துக்கொள்ள வச்சுட்டார் மகாபிரபுன்றதுல. இவ்வாறு அவர் பிருந்தாவனத்துக்கு போனார். மீண்டும் காசிக்கு வருவார். காசில இருந்து மீண்டும் ஜெகநாத் பூரிக்கு வருவார். இந்த வழியில இவரோட வந்து மகாபிரபுவோட பலபத்ர பட்டாச்சாரியார் இருந்தார். காசில இருந்து வந்த சனோதிய பிராமணர் இருந்தார். ஒரு சத்திரிய மன்னர் ஒருத்தர், சத்திரியர் ஒருத்தர், கிருஷ்ணதாசன் பேரு, அவர் இருந்தார். இந்த 3 பேர் இருந்தாங்க. அவர்கள் இப்ப திரும்பி வராங்க. ஜெகநாத் பூரிக்கு வர வழியில ஒரு சம்பவம் நடந்தது. இந்த கிருஷ்ண பரவச நிலையில மகாபிரபு மயங்கி விழுந்துடுறார். இவர்கள் மூவரும் பலபத்ர பட்டாச்சாரியார், சனோதிய பிராமணர், இந்த கிருஷ்ணதாசர் 3 பேரும் அவரை எழுப்பதற்கு முயற்சி பண்றாங்க. ஆனா அவர் எழும்பல. என்ன பண்ணி எழும்பல. இப்ப அந்த நேரத்துல ஒரு முஸ்லிம் வீரர்கள் 4 பேர் வராங்க. நீங்க 3 பேரும் சேர்ந்து ஒரு சன்னியாசியை கொலை பண்ணிட்டு ஏமாத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த நேரத்துல அந்த கிருஷ்ணதாசர், அவர் வந்து ஒரு சத்திரியன்ல, அவர் சொல்றாரு, நீங்க இது எங்களை வந்து தண்டிக்க முடியாது, எங்களை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. எங்க கிட்ட வந்து 200 துருக்கிய வீரர்கள் இருக்கிறாங்க, 100 பீரங்கி வச்சிருக்கோம், அதை வச்சு நாட்டையே தும்சம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயமுறுத்துறார். இந்த வீரர்கள் போய் அவங்க மன்னரை கூட்டின்னு வந்துடுறாங்க. மன்னரை கூட்டின்னு வர்றதுக்குள்ள இவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவை எழுப்பிடுறாங்க. அப்ப அந்த மன்னர், அந்த வீரர்களுடைய மன்னர் மகாபிரபுவை பார்த்த உடனே இவர் சாதாரண மனிதனாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு சரணடைகிறார். அவரோட வாத விவாதம் செய்து மகாபிரபு அவரையும் பக்தராக்கிறார். இது அங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதனால அது சொன்னேன்.
இவ்வாறாக அவர் வந்து காசி, பிருந்தாவனம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு மீண்டும் ஜெகநாத் பூரிக்கு வரார். இதுல நிறைய லீலைகள நான் விட்டுட்டேன். ஏன்னா நேரம் போயிட்டே இருக்கு. அ ஜெகநாத் பூரிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், ஜெகநாத் பூரிக்கு வருஷம் வருஷம் வங்காளத்துல இருந்து பக்தர்கள் அம் நடைப்பயணமாக வர்றது வழக்கம். இதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், சிவானந்த சேனர்ன்னு ஒரு பக்தர் இருந்தார். அற்புதமான பக்தர். அவர் எல்லா மக்களையும் வங்காளத்துல இருக்கிற மக்கள கால்நடையா அங்கங்க தங்க வச்சு, அங்கங்க கூடாரம் அமைத்து, அவர்களுக்கு தேவையான பிரசாதத்தை சமைச்சு, அவங்க அந்த இப்ப யாத்திரை போறதுக்கு சில நேரங்கள்ல கிடைக்காது. உடனடியாக சமைச்ச உணவு கிடைக்காது. அதனால அவங்க வந்து இந்த ஒரு நெடுநாள் தாங்கக்கூடிய உணவுகள் வகை எடுத்துன்னு போனாங்களாம். அதெல்லாம் கூட ஒரு இடத்துல ஹம் வச்சிருந்தாங்க. எப்படிப்பட்ட வங்காளத்துல வந்து இந்த பிரசாதம் மிக மிக பிரசித்தமானது. இந்த வங்காள மக்களும் வந்து நன்றாக சமைக்கக்கூடியவர்கள். அதனால்தான் மகாபிரபுக்கு ஒரு பாட்டும் உண்டு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா, பஜபா கதவா சலஸ்டிய ஸ்ரீ கௌரஹரி அந்த அப்படின்ற ஆரம்பிக்கிற அந்த பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா, அந்த பாடல் தினமும் நீங்க கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா, மத்தியான நேரத்துல பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் வச்சுட்டு இந்த பாட்டெல்லாம் பாடுவாங்க. இதுல இதுல கிருஷ்ணருடைய சகாக்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன குடுத்தாங்க, என்னென்ன சாப்பிட்டாங்க, அந்த வர்ணனைகள்லாம் வரும். லட்டு, பூந்தி, சாத வகைகள், கீரை வகைகள், வடை வகைகள், இனிப்பு வகைகள், கார வகைகள், கசப்பு வகைகள் அப்படி அறுசுவை உணவும் சமைக்கிறதுல வங்காளர்கள் சிறப்பு வாய்ந்தவர்கள். அந்த காலகட்டத்துல நெடுதூர பயணத்துக்கும் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க வந்து சமைச்சும் கொண்டு போனாங்க. அங்கங்க தங்கி அந்த கூடாரம் அமைச்சு தங்கி சமையல் செய்து எல்லாரும் இவ்வளவு வேலையும் அவருக்கு மேற்பார்வை பார்த்தாருன்னா அவர் எவ்வளவு திறமை வாய்ந்தவரா இருந்திருக்கணும் பாருங்க. பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களை கால்நடையா அழைத்து போயிருக்கிறார். அப்படி அவர் அழைத்து போகும்போது ஒரு பக்தருக்கு ஒரு குறையும் அவர் வைக்க மாட்டார். எல்லா ராப்பகல் அவர் தூங்க மாட்டார். ராப்பகலா ஒவ்வொருவரையும் கவனிப்பார். அது மிக பிரசித்தமான ஒரு விஷயம் சிவானந்த சேனருக்கு. அப்படியாக அவர்கள் யாத்திரை செஞ்சு கொண்டு செல்லும் போது ஒரு நாய் இடைவிடாமல் அவரோடையே வந்தது. அந்த நாய்க்கும் அவர் வந்து சரியா உணவு கொடுப்பார். கிட்ட கிட்ட அவர்கள் பூரி கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 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 காலகட்டத்துல அவர்கள் நதியை கடக்கணும். நதியை கடக்கும் போது படகுல கடக்கணும். அப்ப அந்த படகுல கடக்கிறதுக்கு காசு கொடுக்கணும். இந்த நாய்க்கும் அவர் காசு கொடுத்தாரு. ஏன்னா அங்கங்க சுங்க வரி கட்டணும். அப்ப அந்த நாய் நம்மள நம்பி வந்துடுச்சே. இது ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் வருதுன்னா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு சிறந்த நாயாத்தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் வந்து வரி கட்டி அவர் கூட்டின்னு போறார். கொஞ்ச காலம் ஆயிட்டு ஒரு நாள் திடீர்னு அந்த நாய் காணாம போயிடுது. அன்று இரவு முழுக்க சிவானந்த சேனர் தூங்காம கவலைப்படுறார். எங்க போச்சோ தெரியலையே, நான் சரியா கவனிக்கல, அதுதான் என்னுடைய தவறோ அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறார். அதுக்கப்புறம் அவர்கள் ஜெகநாத் பூரியை அடையும் போது அவர்கள் பாக்குறாங்க அந்த நாய் சைத்தன்ய மகாபிரபு திருவடிகள்ல போய் விழுந்து வணங்குது. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுக்கு சில உணவுகள் பிரசாதத்தை கொடுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு நாளோ 2 நாளோ கழிச்சு அந்த நாய் இறந்து விடுகிறது. இறந்து அது வந்து பகவானை அடைந்ததை வந்து எல்லாருமே கண்கூடா பாக்குறாங்க. இது வந்து ஒரு சிவானந்த சேனர்னுடைய கருணை, அந்த நாய் பெற்ற பாக்கியம். மகாபிரபுவை பார்த்து அது வந்து முக்தி பெற்றதை வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க, லீலைகள்ல எழுதியிருக்கிறாங்க. சோ இந்த பக்தர்களை கூட்டின்னு வர இந்த சிவானந்த சேனர் வருஷம் வருவார். அவர்களுக்கு திரும்பி போறதுக்கு மனசே வராது. எப்போதும் மகாபிரபுவோடய இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. மகாபிரபு நீங்க அங்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணோம் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புவார். அப்படி இருக்குச்ச மகாபிரபுவுக்கு அந்தரங்கமா சேவை செய்யக்கூடிய சில பக்தர்கள் இருந்தாங்க. அதுல ஜெகதானந்த பண்டிதர் அப்படின்னு ஒருத்தர் ரொம்ப முக்கியமானவர். அவர் கிருஷ்ணலீலையில சத்யபாமா. எப்போதும் மகாபிரபுவை கண்டித்து கொண்டே இருப்பார். அவருக்கு சேவை செய்யறதுல அவர் தான் முதலாக நிற்பார். அப்படி செய்யும் போது ஒரு முறை மகாபிரபுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, மிகவும் கஷ்டப்பட்டு பல இடங்கள்ல போய் கஷ்டப்பட்டு ஒரு விலை உயர்ந்த சந்தனத்தை எடுத்துட்டு வர்றார் ஒரு பானையில. அந்த சந்தனம் உலகத்துல எங்கேயுமே கிடைக்காது. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அதை கொண்டாடுறார். சந்தன எண்ணெய் அதை கொண்டாந்து மகாபிரபு பூசணும் அப்படின்னு ஆசையா கொண்டாடுறார்.
மகாபிரபு சொல்றார், நீ என்ன முட்டாளா இருக்கிறியே, நான் ஒரு சன்னியாசி, எனக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி விலை உயர்ந்த பதார்த்தங்கள்லாம், இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, நீ போ, நான் அதெல்லாம் உபயோகமே படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை நிராகரிக்கிறார். இப்ப ஜெகதானந்த பண்டிதர் மனசு உடைஞ்சு போகுது. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் கொண்டாந்தேன், என்னை தூக்கி எடுத்துட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பானையை போட்டு உடைச்சிடுறாரு. உடைச்சிட்டு ஒரு அறைக்குள்ள போய் கதவு பூட்டிக்கிறார். பூட்டிக்கின்னு உபவாசம் இருக்கிறார், வெளியே வரல, தூங்கல, அழுத வண்ணமே இருக்குது, முறிக்கிறாரு. இப்படிதானே சொல்லுவாங்க. சத்யபாமா அடிக்கடி கோச்சிப்பாங்கல்ல கிருஷ்ணர்கிட்ட, அந்த மாதிரி மகாபிரபு கிட்ட ஜெகதானந்த பண்டிதர் கோபித்து கொண்டு ஒரு அறையில போய், இப்ப கூட நீங்க ஜெகநாத் பூரிக்கு போனீங்கன்னா அந்த அறையை பார்க்கலாம். அங்க அவர் எங்க கோச்சிங் படுத்துட்டு இருந்தாரோ அந்த அறையை பார்த்துக்கலாம். உள்புறமா இவர் எவ்வளவு கேட்கிறாரு, கேட்டு கேட்டு பாக்குறாரு. 1 நாள், 2 நாள், 3 நாள், 4 நாள், 5 நாள், இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுறது? அப்புறம் மகாபிரபு ரொம்ப கெஞ்சுறாரு, நீ வா, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, நீ சாப்பிடல, நானும் சாப்பிடல, எனக்கு வந்து சமையல் செஞ்சு போடு அப்படின்னு உடனே அவர் கோவத்தை விட்டுட்டு வந்து மகாபிரபுக்கு சமைக்கிறார். இது ஒரு லீலை. இன்னொரு லீலையில மகாபிரபு கோயில்ல நல்ல கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு வந்து அறைக்குள்ள, அவருக்கு சின்ன அறைதான், அறைக்குள்ள வந்து வாயிற்படியிலேயே அப்படியே வாயிற்படியில இருந்து அப்படியே கீழே விழுந்து அப்படியே தூங்கிடுறாரு. டயர்டா இருக்கிறார், ரொம்ப களைப்பா இருக்கிறதுனால அப்படியே விழுந்துடுறாரு. அந்த அறைக்குள்ள போனோம்னா அவரை தாண்டி தான் போகணும். இப்ப ஜெகதானந்த பண்டிதர் நினைக்கிறார், இப்ப இவருக்கு வந்து ஆயில் மசாஜ் பண்ணி தேய்ச்சி விட்டோம்னா உடல் வலி எல்லாம் போயிடும் அப்படி நினைக்கிறார். ஆனா எப்படி, இவர் வாசப்படியில படுத்திருக்கிறார், இவரை தாண்டி தான் போகணும். அதுதான் பரவாயில்ல, பாவம் வந்தா பரவாயில்ல, ஆனா அவருக்கு சேவை செய்யணும்னு தாண்டி போயிட்டு அப்புறமா அவருக்கு மசாஜ் பண்ணி விடுறார். அப்ப கேட்கிறார், மகாபிரபு கேட்கிறார், ஒரு சன்னியாசியை, ஒரு குருவை நீங்க தாண்டினது சரியா அப்படின்னும் போது ஜெகதானந்த பண்டிதர் சொல்றார், தவறுதான், ஆனா உங்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக நான் தாண்டினது பரவாயில்ல, எனக்கு பாவம் வந்தா கூட பரவாயில்ல, ஆனா உங்களுடைய சேவை எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். உங்களுக்கு நான் செய்த அபராதத்தை விட உங்களுக்கு நான் சேவை செய்யறது மிக முக்கியம், அதனால நான் தாண்டிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதை ரொம்ப பாராட்டுவார், மகாபிரபு பாராட்டுவார். இப்படியாக சின்ன சின்ன லீலைகள் பக்தர்களோட நிறைய நடக்கும். அப்படி இருக்கச்ச ஹரிதாச தாக்கூரர் மகாபிரபு கூடவே வந்து தன்னுடைய உயிரை ஜெகநாத் புரியில விடணும்னு தான் வந்து இங்க இருக்கிறார். மகாபிரபுக்கு முன்னாடி, ஏன்னா அவர் வயதானவர், ரொம்ப வயதானவர், மகாபிரபு போறத, அவருடைய பிரிவை இவரால தாங்க முடியாது இல்லையா, அதனால அவர் சொல்றார், நான் உங்களுக்கு முன்னாடி போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றார். சொல்லிட்டு அவர் வயதான காலத்துல ஹரிதாஸ் தாக்கூரார முடியவே முடியாது, நடக்க முடியாது, பேச முடியாது, ரொம்ப தள்ளாமை வந்துரும். ஆனாலும் அவருக்கு அவர் முடிச்ச அந்த நிர்ணயித்த 3 லட்சம் நாமங்களை அவர் ஜபிச்சுதான் இருந்தார். இப்ப மகாபிரபு சொல்றார், நீங்கள் ஏற்கனவே கிருஷ்ணருடைய பிரேமையை அடைந்து விட்டீர்கள், நீங்க ஜபம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை, நீங்க மிக உன்னத நிலைக்கு வந்து விட்டீர்கள், வேண்டாம், உங்களுக்கு தள்ளாமை வந்துடுச்சு, பரவாயில்ல, நீங்க ஓய்வெடுங்கள்னு சொன்னா கூட கேட்கவே மாட்டார். நான் மிக மிக பாவி, அந்த பாவியா இருக்கிறதுனாலதான் எனக்கு தரிசனம் கூட இல்லை, அதனால என்ன நான் நாமத்தை விடவே மாட்டேன்னு சொல்லும் போதுதான் மகாபிரபு அவருக்கு நாமாச்சாரியார், அதாவது நாமத்துக்கே அதிகாரி அவர்தான் அப்படின்னு சொல்வார். ஆனால் அவருடைய விருப்பம், நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய விருப்பம் மகாபிரபுக்கு முன்னாடி போகணும்ன்றதுதான். அதன்படி மகாபிரபு மகாபிரபு கீர்த்தனம் நடக்குது, எல்லா பக்தர்களும் சூழ அவர் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு போறார். அவருடைய தேகம் திவ்ய தேகம், அது வந்து சாதாரண தேகம் கிடையாது. ஏன்னா மிக உயர்ந்த பக்தர் ஆன பிறகு அந்த தேகம் தெய்வீகமானது ஆயிடுது. அதை கொண்டு அதை தூக்கி மகாபிரபு நடனம் ஆடுறார். எல்லா பக்தர்களும் கவலையும் படுறாங்க. ஆனா அவர் அடைந்த வெற்றி, அவர் பகவானை சென்று அடைந்ததை கொண்டாடுறாங்க. அதை வந்து அவருக்கு தன் கையால வந்து சமாதி அமைக்கிறார் மகாபிரபு. அவர் தன் கையில தூக்கி அவர் சமாதியில வச்சு அங்க சமாதி கட்டுறாங்க. இப்ப கூட நீங்க போனீங்கன்னா ஜெகநாத் பூரியில ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய சமாதி இருக்கிறது, கடற்கரை ஓரமா. சோ இது ஹரிதாஸ் தாக்கூரரை பற்றின ஒரு லீலை. இன்னொருத்தர், இது வந்து இன்னொரு ஹரிதாசரை பற்றி, இவரை வந்து சின்ன ஹரிதாசர்னு சொல்லுவாங்க, சோட்டா ஹரிதாசர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சோட்டா ஹரிதாசரை ஒரு முறை சமைக்கிறதுக்காக ஒரு மாதவி அப்படின்னு ஒரு மாதாஜி கிட்ட போய் அரிசி வாங்கின்னு வர சொல்லுவாங்க.
அங்க அரிசி வாங்கின்னு வர போற இடத்துல ஒரு இளம் பெண் இருப்பா. அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துருவாரு இவர். பார்த்துட்டு அரிசி வாங்கின்னு வந்துருவாரு. வந்த உடனே மகாபிரபு இங்க வரும்போதே அவர வந்து சகாக்கள் கிட்ட சொல்லி, சோட்டா ஹரிதாசர என்கிட்ட வர வேண்டாம்ன்னு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு அங்கிருந்தே சொல்லிடுவாரு. இவர் கடவுள்ன்றதுனால அவருடைய மனசுல காமம் ஏற்பட்டது அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால மகாபிரபு நீ என்கிட்டே வராத அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஆனா சுத்தி இருந்த பக்தர்கள் எவ்வளவோ கேக்குறாங்க, எவ்வளவோ கெஞ்சுறாங்க. மகாபிரபு உங்களுடைய அவதாரமே மன்னிக்கிறதுக்கு தான், கருணை வாய்ந்த அவதாரம் தான். ஏன் மன்னிக்க மாட்டேன்றீங்க? ஒரு சிறு தவறு தானே அவர் செஞ்சுட்டாரு. பெருசா கூட இல்லையே, பேசக்கூட இல்லையே, ஜஸ்ட் ஒரு பார்வை தானே அவர் பார்த்தாரு. அப்படின்னும் போது மகாபிரபு சொல்றார், பின் நாட்கள்ல வரக்கூடிய பிரம்மச்சாரிகளோ சன்னியாசிகளோ இதை செய்யக்கூடாது. இதை செய்வதை நான் விரும்பல. பெண்களுடன் சகஜமாக பழகுவது ஒரு பிரம்மச்சாரிகளுக்கோ சன்னியாசிகளுக்கோ ஈவன் கிரகஸ்தர்களுக்கு கூட மனைவியை தவிர மற்ற பெண்களோட பழகிறது வந்து தடை. அதனால இதை நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன், நான் மன்னிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூடிடுறாரு. அப்ப அந்த சோட்டா ஹரிதாஸ் அந்த துன்பத்தை தாங்க முடியாம அந்த சங்கமம் 3 நதிகள் சங்கமம் ஆகிற திரிவேணி சங்கமத்துல போய் குதிச்சு தன்னுடைய உயிரை விட்டுறார். ஆனா மகாபிரபுக்காக எப்பெல்லாம் வந்து கடற்கரை ஓரமா மகாபிரபு போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கெல்லாம் வந்து அவரு பாடிக்கொண்டே இருப்பார். அப்ப எல்லாரும் பேயாயிட்டாரு, ஹரிதாசர் வந்து பேயாயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவர் வந்து எப்போதும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இருந்தார். இங்க வெளிப்புற லீலைக்கு அவர் மன்னிக்கலனாலும் அவர் மகாபிரபு நினைவுல தான் உயிரை விட்டதுனால அவர் கண்டிப்பாக ஆன்மீக உலகம் தான் போயிருக்கணும். அங்கிருந்து வந்து மகாபிரபுவை அவர் பாடிக்கொண்டிருந்தார். மகாபிரபு அதுக்கப்புறம் அவரை கண்டிப்பாக மன்னித்திருக்க வேண்டும் அப்படின்றதான் வந்து அந்த வரலாறை எழுதினவர்கள் சொல்றாங்க. சோ இதுல இருந்து இந்த பாடத்துல இருந்து பக்தர்களுக்கு இது என்ன கருத்துன்னா, மகாபிரபு மிக மிக கண்டிப்பாக இருந்தார் இந்த விஷயத்துல. ஏன்னா நம்ம சம்பிரதாயத்தை மிகவும் லேசாகவும் அந்த 4 விதிமுறைகளை விட்டுற மாதிரி எல்லாம் யாரும் இருக்கக்கூடாது. பக்தர்கள் கருணை வாய்ந்தவர்கள், ஆனால் நியமங்களை கடைபிடிப்பதில் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத அவர் மகாபிரபு தெளிவா சொன்னார். ஆடி பாடி மகிழ்றோன்ட்டு எது வேணா பண்ணலான்றது கிடையாது. ஆண்களும் பெண்களும் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்றதுல ஆணித்தரமாக இருந்தார். அப்படி இருக்கச்ச இந்த கொள்கைகள்லாம் சொல்லி கொடுத்து தன்னுடைய பக்தர்களை வழி நடத்தி 6 கோஸ்வாமிகளையும் வழி நடத்தி செல்கையில அவரும் வந்து இந்த லீலைகள்லாம் முடிச்சிடணும். பானிஹட்டி அந்த லீலை எல்லாருக்கும் தெரியும். பானிஹட்டியில மகாபிரபு சுயமா போல இங்கதான் இருந்தார், ஜெகநாத் பூரியில தான் இருந்தார். நான் நித்யானந்தர் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமியை கொண்டு அங்க பானிஹட்டின்ற இடத்துல ஒரு உற்சவம் கொண்டாடுறாங்க. அந்த உற்சவம் இன்னைக்கும் இஸ்கான்ல கொண்டாடுறோம். அது வந்து வெய்ய காலத்துல வரும். அது கங்கை கரையோரத்துல அவலை கொண்டு அவல் தயிர் பழங்கள் கொண்டு ஒரு உற்சவம் நடக்கும். அது வந்து ஒரு பலகாரம் செய்வாங்க. அப்போ திடீர்னு நித்யானந்தர் கங்கை கரையோரம் பானிஹட்டின்ற ஒரு இடத்துல இப்ப கூட இருக்கு பானிஹட்டின்ற இடம். அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே பக்தர்கள்லாம் கீர்த்தனம் அமோகமா பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க. இப்ப அமோகமா நல்லா பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அங்க இருந்த 6 கோஸ்வாமிகள்ல ஒருத்தர் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி. அவர் அப்ப கோஸ்வாமியே ஆகல. விட்டு வெளியே வரலாம்னு துடித்து கொண்டிருந்தார். ஆனா அவர் வந்து ஒரு ஜமீன்தார் மகன், மிகப்பெரிய பணக்கார மகன். அவருக்கு மிக அழகான ஒரு பெண்ணை கூட கட்டி வச்சாங்க. ஆனா அவருக்கு அதுல எல்லாம் மனமே லயிக்கல. நான் எப்போது சேவையில இறங்குவேன்னு ஆசைப்பட்டிருந்தார். அப்பப்போ யாராவது பக்தர்கள் சத்சங்கம் நடக்கும்போது அங்க வந்துருவாரு. அப்ப நித்யானந்துக்கு சேவை செய்யணும்ன்ற ஆசையோட அந்த கீர்த்தன விழாவுல இறங்குறார். நித்யானந்தர் உடனடியா அவருக்கு ஒரு சேவை கொடுக்குறாரு. இங்க குழுமியுள்ள ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு நீங்க உடனடியா ஒரு பிரசாதம் ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு. சுலபமானது. அவல், தயிர், பழங்கள் எல்லாம் போட்டு அது மிக ஒரு வித்தியாசமான சுவையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பதார்த்தம். அது வயிறும் நல்லா நிரம்பும். அதை செஞ்சு எல்லாருக்கும் விநியோகம் செஞ்சாங்க. அங்க நடந்த கீர்த்தனத்துல எல்லோரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே பார்த்தாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்க இல்ல.
ஆனால் ஜெகநாத் பூரியில இருந்து எங்கெல்லாம் கீர்த்தனம் மிக அருமையாக நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அவர் நிற்பார். அதனால அவர் வந்திருந்தார் வந்து கீர்த்தனத்துல மிக அமோகமாக அவர் பங்கு கொள்கிறார். பங்கு கொண்டு அந்த விழா வந்து சிறப்பாக நடக்கிறது. இது பானிஹட்டி தை உற்சவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வருஷம் இஸ்கான்ல வந்து அதை நம்ம ஏதாவது ஒரு நதிக்கரையில அவங்கவுங்க இருக்கிற நதிக்கரையில அங்க இதை வந்து கொண்டாடுறது வழக்கம். அந்த நதியில கௌரனி தாயருக்கு அபிஷேகம் செய்வதும் வழக்கம். இப்படியாக பல லீலைகளை செய்து இனி நான் திரும்பி செல்லும் நேரம் வந்து விட்டது அப்படின்னு மகாபிரபு முடிவு பண்றார். அப்ப பக்தர்கள்லாம் இதை விரும்பல. நம்ம திரும்பி பகவானை அனுப்புறதுக்கு யாருக்கும் விருப்பம் இல்லை. ஆனாலும் பகவான் சொல்லிட்டாரு, இல்ல நான் வந்து போறேன், நான் வந்து என்னுடைய லீலைகளை நான் முடிச்சுட்டேன். நான் இதுக்கு மேல அவர் நிறைய இருந்தாருன்னா எல்லாரும் பக்தர் ஆயிடுவாங்க. கலியுகம் வேற இல்லையா? அவர் முக்கியமான சில அறிவுரைகளை எல்லாருக்குமே கொடுத்தார். என்னன்னா, எப்போதும் நாமம் ஜபிக்க வேண்டும், பணிவான மனநிலையில இருக்க வேண்டும். இந்த ஜென்மத்தை நாம் பெற்ற இந்த பிறவியை நாம உய்விக்க வேண்டும் என்றால் நாம் பெற்ற இந்த நாம ஜபத்தை எல்லாருக்குமே பிரச்சாரம் பண்ணணும். ஒவ்வொரு நகரம், ஒவ்வொரு கிராமம், மூலை முடுக்குகள் எல்லா இடத்துலயும் யாரதேக்கு தாரைக்காக கிருஷ்ண உபதேஷ், கிருஷ்ணருடைய செய்தியை, கிருஷ்ணருடைய உபதேசங்களை ஒவ்வொருவரும் எல்லாருக்கும் பரப்பணும்ன்றது மகாபிரபுனுடைய கட்டளை. யாருக்கெல்லாம் அந்த பாக்கியம் கிடைச்சதோ அந்த பாக்கியத்தை எல்லாரும் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும். இது எனக்கு மட்டுமே அப்படின்னு வச்சுக்கிற சுயநலமே நம்முடைய இயக்கத்துல கிடையாது. மகாபிரபு அந்த மாதிரி ஒரு சுயநலத்தை போதிக்கவே இல்லை. அவர் எல்லாருக்குமே இந்த செய்தி போய் சேர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக உலகம் எங்கும் பகவானுடைய திருநாமம் ஒலிக்கப்படும் அப்படின்னு முதல்ல சொல்லிட்டார். அவருக்கு தெரியும், அவருடைய பின்பற்றி வரக்கூடிய சிஷ்யர்கள், வரக்கூடிய பக்தர்கள் இதை மிகப்பெரிய அளவுல கொண்டு போவாங்க அப்படின்றத அவர் திடமா சொன்னார். சொல்லிட்டு ஒரு நாள் கீர்த்தனம் எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாரும் பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க. இப்ப கூட நீங்க போனீங்கன்னா அந்த கோயில் இருக்கு ஜெகநாத் பூரியில. அது வந்து தோட்டா கோபிநாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோயில். அந்த கோயில்ல வந்து கோபிநாதர், ராதா கிருஷ்ணர் தான் கோபிநாதர்னு அவருக்கு பெயர். அவர் மிக 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 6 அடி உயரமான விக்கிரகம். அவரை கதாதர் பண்டிதர் மகாபிரபுனுடைய காரியதரிசி. அவருக்கு தான் அந்த விக்கிரகத்தை கொடுத்து நீ இதை வழிபடுன்னு சொல்லுவார் மகாபிரபு. அப்ப அந்த விக்கிரகத்துல கீர்த்தனம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அப்படியே போய் மறைந்து விடுகிறார் மகாபிரபு. மக்கள் அதுக்கப்புறம் அவரை பார்க்கவே இல்லை. அந்த விக்கிரகத்தோட போய் உலகத்தை விட்டு மறைந்து விடுகிறார். அந்த விக்கிரகம் மிகப்பெரிய விக்கிரகம் சொன்ன இல்லையா, அதை கதாதர் பண்டிதர் வழிபட்டு கொண்டு வந்தார். அவருக்கு ரொம்ப வயசான காலத்துல அவ்வளவு பெரிய விக்கிரகத்துக்கு அவரால் வழிபாடு பண்ண முடியல. ஏன்னா இவருக்கு வயசாகி போச்சு. வயசானா கூனெல்லாம் விழுந்துரும். அப்ப இவருக்கு வயசாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் குள்ளமாயிடுறாரு. விக்கிரகம் குள்ளமாயி இருக்கிறத நீங்க இப்ப கூட பார்க்கலாம். தோட்டா கோபிநாத் அப்படின்னு பேர் அவருக்கு. அந்த விக்கிரகத்துல தான் மகாபிரபு இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தார். இதான் 48 வருட லீலைகள். எல்லாரையுமே அவருடைய கருணைக்கு இலக்காகிட்டார். எல்லாருக்குமே அவர் கருணையை அள்ளி 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 வழங்கினார். சுலபமாக வழங்கினார். எடுத்துக்கொள்ளாதது நம்முடைய துரதிர்ஷ்டம். அந்த நாமத்தினுடைய மகிமையை நாம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லாதது, எடுக்காமல், அந்த நாமத்தை எடுத்துக்கொள்ளாமல், சொல்லாமல், கவனமாக ஜெபிக்காமல் இருப்பது துர்தைவம். இத்ருஷம் இஹாஜானி நானு ராககன். அவர் தான் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். இந்த நாமத்துல எல்லா சக்தியும் வச்சுட்டேன், ஆனா அதை நான் துர்தெய்வம், என்னுடைய துரதிர்ஷ்டம், அதனுடைய மகத்துவம் எனக்கு தெரியல. அவர் நமக்கு அள்ளி கொடுத்திருக்கிறார் பொக்கிஷம். இந்த உலகத்துல ஈடு இணை இல்லாத பொக்கிஷத்தை கொடுத்திருக்கிறார். பகவானுடைய திருநாமத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அதனுடைய மகத்துவத்தை அறியாமல் நாம் இருப்பதுதான் துரதிர்ஷ்டம். ஆனால் அவருடைய புகழை பாடி அவரை போல அந்த பக்தியினுடைய துளி நமக்கு கிடைக்கணும்னு பிரார்த்தனை செய்யலாம். கௌர பூர்ணிமா அன்று கௌரங்கரை வழிபடுவோம். அவரை பற்றி பேசுவோம், அவரை பற்றி கேட்போம். முடிஞ்ச வரைக்கும் அவரை பத்தி புகழ்ந்து பாடுவோம். இதோட முடிச்சுக்கிறேன். பக்தர்கள் விடுபட்ட முக்கியமான லீலைகள் ஏதாவது இருந்தா சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய விஷயங்களை நான் சொல்லல. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் குறைந்த நேரத்துல சொல்ல முடியாது. எல்லாருக்கும் தெரியும். 1 வருடமாக நாங்க
சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிக்கிறோம். இன்னும் முடிக்க முடியவில்லை. இன்னும் 2 புத்தகங்கள் இருக்கு. அதனால அவ்வளவு குறைந்த நேரத்துல சொல்ல முடியாது. பல நாட்கள் நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கு அவருடைய அனுகிரகம் வேண்டும். இவ்வளவுதான் என்னால முடிஞ்சது. பக்தர்கள் யாராவது சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த ஒரு ஃபேமிலி ஒன்று இருக்குமில்ல மாதாஜி, ஒரு அதுல ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க. அந்த மருமகனுக்கு வந்து இவரை பிடிக்காது. யார? சைத்தன்ய மகாபிரபு. அமோகா. 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 யா யா யா. அது சைத்தன்ய மகாபிரபு, சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் வீட்டுல சைத்தன்ய மகாபிரபு நல்லா சாப்பிடுவார். அதை பார்த்துட்டு ஒரு சன்னியாசி இப்படி சாப்பிடுறாருன்னா பக்தர்கள் கொடுக்குறாங்க, அதனால சாப்பிட்டார். அதை பார்த்து பொறாமைப்படுவான். அவனுக்கு வந்து தாங்க முடியாத வயிற்று வலி வந்துரும். தாங்க முடியாம வயிற்று வலி வந்துரும். அப்புறமா வந்து மன்னிப்பு கேட்டு அப்புறமா திருந்துவான். அமோகான் பேர் அவருக்கு. ஓகே ஓகே. நன்றி மாதாஜி. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதே மாதிரி பத்மா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. யூடியூப்ல கேட்கலாம்ல மாதாஜி? நெட்டே சரி. ஆமா மாதாஜி, சரியா கேட்கவே இல்ல. நெட் யூடியூப்ல கேட்கலாம் மாதாஜி? நெட் கிடைக்கும். யூடியூப்ல போட்டுட்டேன். சரி சரி மாதாஜி. போட்டுட்டு லிங்கையும் அனுப்பிச்சிட்டேன். லிங்கையும் அனுப்பிட்டேன். நீங்க திரும்பியும் கேட்கலாம். அதுக்கு தான் ரெக்கார்ட் பண்றோம். சரி மாதாஜி. அதான் இன்னைக்கு நெட்டே சரியா கிடைக்கலைங்க. நீங்க திரும்ப கேட்கலாம். சரி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு வந்து மகாபிரபு வந்து மறைந்த இடம் வந்து மாயாபுரா மாதாஜி. இல்ல ஜெகநாத்புரி. ஜெகநாத்புரி. அவர் திரும்ப வரவே இல்ல மாயாப்பூருக்கு. அப்ப தோட்டா கோபிநாத் வந்து ஜெகநாத்புரியில இருக்கு. ஜெகநாத்புரி. நான் உங்களை கூட்டிட்டு போன மாதாஜி அந்த ஒரு கோடு காட்டுவாங்கல்ல மறைந்த இடம். ஆமா, அவருடைய தொடையில, பகவானுடைய தொடையில ஒரு ஒரு சின்ன ஓட்ட மாதிரி இருக்கும். ஜெகநாத்புரி. தோட்டா கோபிநாத் போனோம் நம்ம. ஜெகநாத்பூரில் தான் இருக்கு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சமாதி, அப்புறம் அவர் ஜெபம் பண்ண இடம். ஆமா. நன்றி மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சீதலா கேசவி மாதாஜி. மாதாஜி, ஒரு தடவை ஜெகநாத பிரபு பட்டு மெத்தை ஒண்ணு தயார் செய்வாருங்க மாதாஜி. என்ன சொல்றீங்க? சத்தமா சொல்லுங்க. ஒரு தடவை பட்டு மெத்தை ஒண்ணு தயார் செய்வாரு மாதாஜி ஜெகநானந்த பிரபு. அப்போ அதுல படுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இப்ப மகாபிரபு சொல்றதுனால கோச்சுக்குவாரு. அப்ப கூட யார் கோச்சுப்பாங்க? ஜெகதானந்த பண்டிதரா? மகாபிரபு கோச்சுக்குவாரு. மகாபிரபு ஜெகநானந்த பண்டிதர் கோச்சுக்குவாரு. மகாபிரபு வந்து அந்த பட்டு மெத்தையில படுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாரு. ஜெகதானந்த பண்டிதருக்கும் மகாபிரபுக்கும் நிறைய சண்டை நடக்கும். ஏன்னா அவரு இவரை நல்லா கவனிக்கணும்னு நினைப்பார். இவர் அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லுவார். நான் ஒரு சன்னியாசி, எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லுவார். அதுல நிறைய 2 பேருக்கும் சண்டை நடக்கும். இல்ல மகாபிரபுனுடைய மனநிலைய சரியா புரிஞ்சுக்கினவர் யாருன்னு சொல்லுங்களேன். நித்யானந்த பிரபு, ராமானந்தராயர், ராமானந்தராயரும் சொரூப் தாமோதரும். சொரூப் தாமோதரர் வந்து ஒரு குறிப்பு வச்சிருந்தார், டைரி. அந்த டைரியை வச்சுதான் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் எழுதப்பட்டது. அவர் அந்த மாயாப்பூர் நவதீபத்துல நடந்த லீலைகள்லாம் வந்து முராரின்னு ஒரு பிரபு எழுதுவார். அங்க ஜெகநாத்புரியில நடந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து சொரூப் தாமோதரர் எழுதுவார். சொரூப் தாமோதரருடைய நாட்குறிப்பை வச்சுதான் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தமே எழுதப்பட்டது. சொரூப் தாமோதரர், ராமானந்தராயர் 2 பேரும் வந்து அவருடைய மனநிலையை சரியா புரிந்து கொண்டவர்கள். அதனால அவருக்கு மிகவும் பிரியமான பக்தர்கள். தனிப்பட்ட முறையில ஒரு பக்தரையும், இந்த 6 கோஸ்வாமிகள், இப்படி இந்த சொரூப் தாமோதர், ராமானந்தராயர், சார்வபௌம பட்டாச்சாரியா, இந்த மாதிரி பக்தர்கள் நிறைய லீலையில வந்த பக்தர்கள்லாம் தனித்தனி வரலாறா சொல்லலாம். அவ்வளவு அளவுக்கு லீலைகள் இருக்கு. நம்ம இப்ப ஒரு மேலோட்டமாக ஒரு என்ன சொல்றது, சுருக்கமான ஒரு வரலாறு தான் இன்னைக்கு பார்த்தோம். வாழ்க்கை முழுக்க இவரை பற்றி நம்ம படித்துக் கொண்டு
அவரை பற்றி நினைத்து கொண்டு வாழ்வோமாக. பிடிச்சிடலாமா? பக்தர்கள் வேற ஏதாவது சொல்றீங்களா? ஆனா வெள்ளிக்கிழமை ஏகாதசி பிரசாதம் தானே மாதாஜி? என்ன சைத்தன்ய மகாபிரபு? ஏகாதசி பிரசாதம் தான். ஓகே. மாலை வரைக்கும் நான் அடுத்த வாரம் வகுப்புகள் நடக்காது. அதனால பக்தர்கள் மகாபிரபுக்கு நிறைய சேவை செய்யுங்க, விரதம் வருங்க, ஜபம் பண்ணுங்க, உபன்யாசம் கேளுங்க. மாலை 6 மணி வரைக்கும் விரதம் இருக்க வேண்டும். 6 மணிக்கு மேலாக நிலவினை பார்த்த பிறகுதான், அபிஷேகம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கோயில் இருக்கிறவர்கள்லாம் கோயிலுக்கு பக்கத்துல போய் அபிஷேகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அபிஷேக நீர்ல விரதத்தை விட்டு அப்புறம் ஏகாதசி பிரசாதம் தான் சாப்பிடணும். மறுநாள் ஜெகநாத் மிஸ்ரா விருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது உண்டு. இங்க கோயில் எல்லாம் போடுவாங்க. மறுநாள் தான் விருந்து. அன்னைக்கு வரைக்கும் ஏகாதசி தான். எப்ப குழந்தை பிறந்து மகாபிரபு பிறந்ததுனால அவர் மறுநாள் ஊருக்கே விருந்து கொடுக்குறாரு. அதனாலதான் மறுநாள ஜெகநாத் மிஸ்ரா ஃபீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க மாயாப்பூர்ல வழங்குவாங்க. எல்லாருக்குமே, எல்லா பக்தர்களுக்கும் வழங்குவாங்க. அது மறுநாள் தான். அன்னைக்கு ஏகாதசி. இல்ல முழுசா பழமே பாலே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாலும் இருக்கலாம். பக்தர்களை அதுக்கு அடுத்த வாரம் நாம சந்திக்கலாம். ஏன்னா அடுத்த வாரம் முழுக்க விழாக்களும் தொண்டுகளும் இருக்கின்றது. அதனால இன்னையோட வகுப்பு முடிச்சுக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்த வாரம் நான் நம்முடைய குழுவுல தெரிவிப்பேன். வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நம்ம போட்டுறேன் அடுத்த வகுப்பை பற்றி. நம்ம அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், ஸ்ரீமத் பாகவதமும் பகவத்கீதையும் படிக்கலாம். இந்த வார கேள்விகளை தாமதமா அனுப்புனேன். நீங்க படிக்கிறதுக்கு சரியா இருக்கும். இந்த வாரம் முழுக்க உங்களுக்கு விழால போயிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் படிக்கிறதுக்கு சரியா இருக்கும். பக்தர்களுக்கு கௌரவ பூர்ணிமா வாழ்த்துக்கள். வாஞ்சா கல்பதருபஸ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானம் நன்றி மாதாஜி.